Okay, thank you so much. Thank you, Bodhi. I think we have a lot of students. Yeah, so we can start right now. আমাদের আজকের যিনি গেস্ট তিনি হচ্ছেন ইউকের একটা সুনামধন্য ইউনিভার্সিটি, ক্যান্টারবারি কিংস চার্চ ইউনিভার্সিটি। এবং এই ইউনিভার্সিটি তিনি আছেন রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে বাংলাদেশের রিপ্রেজেন্টেটিভ এমডি জুবাইদুদ্দিন। তো আমরা এখানে দুইটা সেকশনে ভাগ করেছি আজকের ওয়েবিনারটিকে। প্রথমত প্রথমত ইউনিভার্সিটি রিলেটেড যে যে ধরনের কোয়ারিজ স্টুডেন্টের থাকে তারা সে সমস্ত প্রশ্নের এবং উত্তর পাবে, এবং একই সাথে ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে জানতে পারবে, পরিচিত হতে পারবে, তাদের অপরচুনিটি এবং যে ধরনের ফ্যাসিলিটি তারা দিচ্ছে এগুলো জানতে পারবে। এবং লাস্ট দিকে আমরা রাখছি স্টুডেন্টদের কোশ্চেন্স এবং অ্যান্সারগুলো, যারা আসলে আমাদের স্টুডেন্ট আছেন ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাস ইউনিভার্সিটিতে অফার পেয়েছেন বা যেতে আগ্রহী আগ্রহী আছেন তাদের, এবং এর বাইরে যারা স্টুডেন্ট আছে সবারই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হবে। ইভেন আপনারা যদি কেউ চান এখানে লাইভে এসে কোশ্চেন্স করতে চান বা কথা বলতে চান, কিছু জানতে চান, তাহলে আমাদের এখানে একটা অপশন আছে, হ্যান্ড রেইজটা করলে আমরা তাকে সুযোগ দেব। বাট এটা অবশ্যই আহ, আলোচনার শেষে আমাদের যিনি গেস্ট জুবাইদুদ্দিন, তিনি প্রথমে তার ইউনিভার্সিটি ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাস ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে বলবেন, এবং এই ইউনিভার্সিটির যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিস আছে সেগুলো বলার পরে এবং এই প্রেক্ষিতে যার যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে এবং স্টাডি অ্যাব্রোড ইন ইউকে এই রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন্স থাকে, ডেফিনেটলি আপনারা সেটা কোশ্চেন্স করতে পারবেন এবং লাইভেও প্রশ্নটা রাখতে পারবেন। So just we are waiting for him. I think he is joining. Welcome to our webinar, MD Jubaiduddin. Uh, uh, Thank you so so much for having me here. I would like to very thankful to all of the people of One Point to arrange this session. We would like to start the session before. I would like to show you the video of our university. So I hope it will help you to know about the location and of course about the university. Sure. I hope you can see my screen. yeah, it's visible. Yeah, thank you so much. This is Canterbury Christchurch University, one of the public research university in UK. So all of you, when you are now you would like to go for your higher education, that you are looking for a university which will help you for you not only for education but also for your career as well. Canterbury is one of them because we are mainly focusing on the two criteria for as you as a university, the when a student come to join with us in various program that we are providing, that student according to the Higher Education Statistic Agency, the report in 2000 graduate who already completed their education and now doing job in the UK market and Higher Education Statistic Agency make a research on the university and their student who are now joining to the session. And according to the ratio that Canterbury University student the more frequently joining to the job after completing their education, and based on it, we come to the position first in the UK for graduate in employment. So this is one of the most prestigious and positions that Canterbury Christchurch University holding. And also our university teacher, they receive prestigious silver ratings for teaching excellence. And so Canterbury Christchurch University শুধুমাত্র আপনাদের ক্ষেত্রে not only education but also for your higher education about your career, we are also providing this opportunity. So you are seeing this is the Verena Homes campus. So all kind of modern facility that আসলে স্টুডেন্টদের জন্য that needed, we are providing this opportunity. And we are also providing 1500 guaranteed scholarship for student. So আমি আপনাদেরকে একটু স্লাইডটা দেখাতে যাচ্ছি. So I hope you can understand about our university and course details. Let me to share my screen so that it can be helpful for you.
I hope you can see my screen. Is it visible now? Yes, it is. Okay. So coming to it's a welcome to Canterbury Christ University journey. This location is mainly located in the Kent region. Let's see within the UK where it is in location. So I'm going to share my screen in the full screen so that you can see. So আপনারা আশা করি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন। Canterbury Christ University mainly is very near to the London. So গুগল ম্যাপ দেখা যাচ্ছে কি? দেখা যাচ্ছে। Okay, perfect. So this is London and this is the Canterbury. It's very near to the London, and Canterbury is position is an UNESCO World Heritage Site. So যেহেতু it's a UNESCO World Heritage Site, every year thousands of people coming here for their tourism and also recreation. এই কারণে আপনার ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি বা ক্যান্টারবারি region or Kent যে located is a county, we call it county, so very near to the London, and also it's an ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হওয়ার কারণে আপনার লন্ডনে যে সকল ট্যুরিস্ট গুলো আসে সবাই মূলত আসলে ক্যান্ট ক্যান্ট ভিজিট করতে আসে। সো ক্যান্টারবারি ইজ অ্যান ফেমাস ফর ক্যাথেড্রাল অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড ডিফারেন্ট প্লেসেস। সো আপনি যদি ইউটিউবে যদি ভিডিও দেখেন ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি ক্যান্টারবারি, so you will get this Canterbury journey. It's a very beautiful places, and all kind of modern facilities also available in this location. So this is Westgate Garden. The tourists are just roaming forward, and very lively city for student. So people are going there for their shoppings, and also tourists এখানে যাচ্ছে shopping করছে. So you can understand the more tourist is there, the most part-time jobs availability and also opportunity for international student. Can So I would like to share my screen so that you can see about the location. I hope আপনারা location already জেনেছেন. Canterbury is also famous for several things. So we already prove that ফার্স্ট ইন দ্য গ্রাজুয়েট ইন ওয়ার্ক। সো স্টুডেন্টরা মেইনলি আসলে এই ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার ওয়ান অফ দ্য রিজন যে উই অলসো প্রুভ দ্যাট 100টা ইউনিভার্সিটির সাথে কম্পিটিশন করে নাম্বার ফার্স্ট পজিশনে আসা, ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং, নট অনলি ফর ইজি জব ফর দ্য এই ইউনিভার্সিটি, বিকজ উই আর কনসিস্টেন্টলি হেল্পিং দ্য স্টুডেন্ট দ্যাট তারা আসলে ওভাবে এডুকেটেড হচ্ছে এবং ইন্ডাস্ট্রি বেসড এডুকেশন প্রোভাইড করছি আমরা, যাতে student after completing their education they can go to the job market easily. এবং 3000 গ্রাজুয়েট যারা অলরেডি মার্কেটে জব করছে তাদের উপর বেস করে, সো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট একটা হায়ার এডুকেশন স্ট্যাটিস্টিক এজেন্সি রিপোর্ট অনুসারে, সো উই কামিং টু দ্য ফার্স্ট পজিশন। ইটস এ ভেরি প্রেস্টিজিয়াস পজিশন। সো এটা আসলে স্টুডেন্টকে হোয়াট ইট শোজ দ্য স্টুডেন্ট, এটা আসলে স্টুডেন্টকে বোঝায় যে আফটার কমপ্লিটিং দ্য এডুকেশন ইউ হ্যাভ চান্স টু do job in the UK market, because if you wanted to continue sustain এবং higher education যদি আপনি you are thinking that this is the best one of the best university in the UK market. And also we are not only providing for the education, but also we are also providing your employability. আমরা অলরেডি বলেছি যে আমরা আসলে মূলত এমপ্লয়াবিলিটি ফোকাসড ইউনিভার্সিটি, দ্যাটস ওয়াই ইউনিটেম ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রুপ অফ আস। সো আমরা এটার মাধ্যমে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে পার্ট টাইম, ফুল টাইম, ইভেন ইন্টার্নশিপ প্রোভাইড করছি। তাছাড়া হলো গ্র্যাড ফোর্স, এটা হলো তাদের জন্য যারা স্টুডেন্টরা লাস্ট ইয়ার কমপ্লিট করার পরে
যখন দে আর মুভিং ফরওয়ার্ড টু দ্য জব মার্কেট, আমাদের গ্র্যাড ফোর্স থেকে আমাদের যেই প্লেসমেন্ট অফিসার, দে আর কনসিস্টেন্টলি প্রোভাইডিং দ্য স্টুডেন্ট ইন্টারভিউ, তাদের সিভি রেডি থেকে শুরু করে ইন্টারভিউতে কি টাইপের কোশ্চেন হতে পারে, কোন কোন ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাভেলেবেল জব আছে, ওই অনুসারে আমরা কিন্তু উই আর কনসিস্টেন্টলি সাপোর্টিং টু দ্য স্টুডেন্টস সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট দে ক্যান ফিট টু দ্য মার্কেট ইজিলি। তাছাড়া হলো আমাদের কিছু স্পেশাল প্রোগ্রাম আছে ফর স্টুডেন্ট। অ্যাজ এ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট ইউ আর গেটিং guaranteed 1,500 scholarship. So if you are a student of the bachelor, this 1,500 will be continued till the 3 years. That means 1,500 first year, second year 1,500, and third year 1,500. That means 4,500 scholarship you will get within your bachelor's program. And not only that, আমরা already বলেছি, we are not only focusing for education only, we are also focusing for student extracurricular activities like আমাদের football club, basketball club, rugby club, boxing club. So you can see Harry Potter Society, James Society, Table Tennis Society, Flame Society, all are the available. So এই সকল ক্লাবগুলোর মধ্যে আমরা কিন্তু ইন্টার ইউনিভার্সিটি রিজিওনাল লেভেলে কম্পিটিশন হয়, আর তাছাড়া কিন্তু ইলাইট লেভেলে, ন্যাশনাল লেভেলে কিন্তু কম্পিটিশন হয়। যদি আপনি রিজিওনাল লেভেলে কম্পিটিশনে ইউ ক্যান ডু গুড পারফরমেন্স, উই আর অলসো প্রোভাইডিং 5,000 scholarship extra. And if you compete in the elite level, then you will get 700, 500 থেকে 1,500 scholarship পাচ্ছেন, যেটা হলো it will help to you minimize your cost in university. তাছাড়া হলো as a student you can join our student ambassador program. So as a student ambassador program, you can earn up to 760 pound per month. It's a huge income for the international student when you are a student. This part-time will help you to after pocket money plus solo after accommodations support, everything will be covered up. তাছাড়া হলো আপনার we are also providing some extra benefit for students, suppose like Unitemp. Unitemp is one of the our group where we are providing you part-time facility. So student যারা হলো they are looking for some help regarding their education financially, so part-time and full-time or internship, we are also providing this. And our courses is based on some research based and as well some placement related. So after completing আপনার প্রত্যেকটা এডুকেশনের সাথে প্লেসমেন্ট কিন্তু রয়েছে। So placement will help you is a sort of internship that আপনার it will help you to get some practical experience during your education, যেটা আপনাকে পরবর্তীতে ফুল টাইম জবের ক্ষেত্রেও হেল্প করবে। সো অ্যাকোমোডেশন, উই অলসো হেল্পিং স্টুডেন্ট ফর দ্য অ্যাকোমোডেশন। অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টরা যারা প্রিভিয়াসলি আস্ক করে যে ভাই আসলে ইউকে তে আসার পরে উই আর নট গেটিং আওয়ার রুম পাচ্ছি না, বাসা পাচ্ছি না, বা ইটস নট লাইক দ্যাট, বাট আমরা আসলে ওই জায়গাতে ফোকাস করেছি যে এভরি স্টুডেন্ট উইল গেট এ গ্যারান্টিড রুম। সো ইউকেতে ফার্স্টে আপনি ল্যান্ড করবেন হিথ্রো ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে, আপনি সরাসরি চলে যাচ্ছেন অ্যাকোমোডেশনে, সেখানে আপনাকে কোনো প্রকার রুম সার্চ করা লাগছে না। সো ইউ আর গেটিং এ গ্যারান্টিড রুম, এবং এখানে আপনার টোটাল 1 বছর 12 মান্থসের মধ্যে 9 মান্থস একাডেমিক মান্থসে যদি আপনি স্টে করেন, 3 মান্থস যেটা সামার ভ্যাকেশনের ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ নো রেন্ট, কোনো প্রকার বিল, কোনো প্রকার সামার রেন্ট কিন্তু নেই। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নো সামার রেন্ট অর বিল, অল বিলস আর ইনক্লুডেড। We are also providing for 24 hour security. অনেক সময় অনেক ফিমেলস স্টুডেন্ট দে আর ফেসিং দ্যাট আসলে আমি যেখানে যাচ্ছি এটা আসলে আমার জন্য সেফটি কিনা। ইউকে ইজ ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, বাট উইদিন সেফেস্ট এর মধ্যেও we are also providing 24 security for the student, not only for male but also for female student as well. So as a student হিসাবে আপনি যখন আমাদের অ্যাকোমোডেশনে যাচ্ছেন, so you will get a unlimited gym membership, not only for your education but also it will be health কনসিয়াস স্টুডেন্ট কে ক্ষেত্রে এটা হেল্প করবে। প্রত্যেকটা কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আপনার টোটাল ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস, আপনার লাইব্রেরি বিল্ডিং অথবা হলো আদার ডরমিটরিজ সব আশেপাশে, যে আপনার অ্যাকোমোডেশন ইজ ভেরি 5 to 10 minutes ওয়াকিং ডিস্টেন্স। সো অ্যাকোমোডেশন পেট্রোস কোর্ট ইজ ভেরি বিউটিফুল অ্যাকোমোডেশন, দেখতে পাচ্ছেন আপনার পেট্রোস কোর্ট অ্যাকোমোডেশন। সেন্ট জন সেন্টার ইজ ভেরি নিয়ার টু দ্য ক্যাম্প সিটি সেন্টার।
and also pinhill accommodation. Pinhill accommodation স্টুডেন্ট ক্ষেত্রে অনেক বেশি সাপোর্টিভ, বিকজ অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু ওখানে যাওয়ার পরে উবার ইটসে জব করতে চায়। আপনার পার্ট টাইম জব করতে গেলে দেখাচ্ছে আপনার একটা বাইক স্টোরেজ কিন্তু লাগে। তো সেক্ষেত্রে পিনহিল অ্যাকোমোডেশন অ্যান্ড আদার কিছু অ্যাকোমোডেশন আছে যেখানে আপনার পার্কিং ফেসিলিটি আছে। And the Langfranc House is also very famous for a student. So we also helping for adapted rooms as well, and we also providing some extracurricular activities as well for the student. And Canterbury is a beautiful place. You can see আমরা faculties not only for science, engineering, social sciences. We also providing medicine, health, and social care, and arts and humanities education faculties available. So 15,000 স্টুডেন্টের জন্য 1,800 মেম্বার, তার মানে প্রতি 9টা স্টুডেন্টের জন্য একজন করে টিচার অ্যালোকেটেড করা ইজ ভেরি মানে আপনার টিচিং ওরিয়েন্টেড একটা এডুকেশন। তারপরে যদি আপনি এভরিথিং যদি দেখেন, সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট দ্য ক্যান্টারবারি universities and etc. So this is a Verana Homes buildings, and you can see um, engineering related and also other related department as well. So around here is a 50 sea beaches. You can see why Canterbury is a beautiful place, because একটা আসলে স্টুডেন্টদের জন্য শুধুমাত্র it's not an only education, but also you are providing you more. It's the stunning beaches, fascinating history, outstanding sports facility, exciting festivals, wonderful shopping experience, and countryside. So in the meanwhile, if you have any question, please feel free to ask. তো থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়দিন ভাই। আমি যদি একটু সামারাইজ করি, সো ক্যান্টারবারি কিংস চার্চ ইউনিভার্সিটি, হোয়াই ক্যান্টারবারি, বেসিক্যালি কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ক্যান্টারবারি কিংস চার্চের সাথে যায়, যেটা আসলেই গুরুত্ব সহকারে সবাই দেখা উচিত, এবং দেখা না দেখে কোনো উপায় নেই। বিকজ আমি অ্যাজ ফার এজ আই নো, যে জব এমপ্লয়মেন্ট রেটে ক্যান্টারবারি কিংস চার্চ আই থিঙ্ক নাম্বার ওয়ান, ইফ আই এম নট রং। Yeah, it's true. ইয়া ইটস ট্রু। অ্যাকোমোডেশন প্রোভাইড করছে, এবং স্টুডেন্টদের জন্য আমি মনে করি যেটা সব থেকে অনেক 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 বেশি হেল্পফুল, অনেক স্টুডেন্ট লন্ডনে থাকতে চায়। সো লন্ডনে থাকতে চায়, কিন্তু লন্ডনে থাকার জন্য কিন্তু তাদেরকে বেশি পে করতে হয়। আই থিঙ্ক এটা যে যে রেটটা পে করতে হচ্ছে, সে কিন্তু লন্ডনের সাইডেই থাকতে পারছে, খুবই কাছাকাছি কেন্টে। সো তার অ্যাকোমোডেশন কস্টটা কম পড়ছে, কিন্তু সে Exactly. চাইলে লন্ডনের সুবিধাটাও নিতে পারছে, আই থিঙ্ক জব করতে পারছে বা এনিথিং। সো ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাস ইউনিভার্সিটি এদিক দিয়েও আসলে এগিয়ে আছে। সো সো বাই দ্য ওয়ে এই আমাদের, এই জায়গাতে আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছিলাম। সো প্লিজ। আই উড লাইক টু শেয়ার মাই স্ক্রিন সো দ্যাট আসলে এটা প্র্যাকটিক্যালি আপনি যে বলেছেন এটা আসলে কতটা ভ্যালিড, এটা স্টুডেন্টকে হেল্প করবে। সো ইফ ইউ সি রাইট। হাউ মাচ মানি ইউ নিড টু শো অ্যাজ এ ব্যাংক স্টেটমেন্ট, দেখেন 2023 মানে এই নভেম্বর, এখন 2024, 2024 ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনের বাইরে কিন্তু পার স্টুডেন্টকে তার অ্যাকোমোডেশন কস্ট দেখাতে হচ্ছে 1,023 পাউন্ড পার মান্থ আপ টু দ্য 9 মান্থস। সো এটা যদি আপনি ক্যালকুলেশন করেন, তা সেক্ষেত্রে আপনার ক্যালকুলেশন আসবে, আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে স্ক্রিনে ক্যালকুলেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি। সো ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট ইট। সাপোজ 1,023 পাউন্ড পার মান্থ আপ টু দ্য 9 মান্থস, সো ইউ নিড টু শো অ্যাজ এ অ্যাকোমোডেশন 9,207। সো বাট অ্যাকর্ডিং 2025 সাল থেকে এই অ্যাকোমোডেশন কস্ট আপনার শুধুমাত্র লন্ডনে না, লন্ডনের বাইরেও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, যেখানে লন্ডনে কারেন্টলি এখন অ্যাকোমোডেশন কস্টিং হলো 1,334 পাউন্ড পার মান্থ। সেক্ষেত্রে আপ টু দ্য 9 মান্থ সেখানে আপনার আসছে 12,006 পাউন্ডের মতো। সো লন্ডন ইজ কোয়াইট এক্সপেন্সিভ ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। এবং 2025 সাল থেকে আপনি দেখেন এখানে লেখা আছে গভর্নমেন্টের সাইড থেকে যে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই অন আর আফটার 2 জানুয়ারি 2025, you will need to provide 1,483 পাউন্ড আপনাকে দেখাতে হবে। সো আপ টু দ্য 9 মান্থস ইট ইজ কামিং টু নাও
13,347। তার মানে প্রিভিয়াস থেকে প্রায় 300 পাউন্ড বেড়ে গেছে লিভিং কস্ট। আর সেক্ষেত্রে আপনি যদি ক্যান্টারবারি বা আউটসাইড অফ দ্য লন্ডন, কারণ স্টুডেন্টরা দে আর লুকিং ফর আউটসাইড অফ দ্য লন্ডন, লন্ডনের বাইরে গিয়ে যাতে অ্যাকোমোডেশন কস্টটা খুব কম আসে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জানুয়ারি থেকে আপনার অ্যাকোমোডেশন কস্ট আসছে 1,136 পাউন্ড পার মান্থ। আপ টু দ্য 9 months ইট ইজ কামিং টু 10,000, স্টিল অ্যাফোর্ডেবল। সো এই কারণে বাট যদি আপনার আবার প্লেসটা লন্ডন থেকে অনেক দূরে হয়, যেমন বাংলাদেশ থেকে অনেক সময় অনেক স্টুডেন্টরা সিলেক্টেড গো টু বার্মিংহাম, অথবা তারা যাচ্ছে হলো ব্রিস্টল, কার্ডিফ, অথবা যাচ্ছে তারা হলো আপনার নটিংহাম, শেফিল্ড এবং লিডস। আপনি দেখেন এগুলো কিন্তু লন্ডন থেকে কত দূরে, ম্যাপের মধ্যে দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ইটস এ ভেরি ফার ফ্রম দ্য লন্ডন। বাট ইফ ইউ সি দ্য ক্যালকুলেশনে আপনি যদি দেখেন হুইচ লোকেশন ইজ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল এবং খুবই নিয়ার টু দ্য লন্ডন, একদম নিয়ার টু দ্য লন্ডনের মধ্যে আছে ক্যান্টারবারি, এবং এই সাউথ ইস্ট পার্ট এই সাইডটাতে হলো বাঙালি এরিয়া। সো ইফ ইউ লিভ ইন হেয়ার, আপনি সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পিপলের হেল্প পাচ্ছেন ফর ইউর অ্যাকোমোডেশন সাপোর্ট, ফর ইউর জব সাপোর্ট, other related support. এই কারণে ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি or ক্যান্টারবারি is very famous for international student because এটা আসলে লন্ডন থেকে অনেক কাছে। আর আমাদের জানুয়ারির প্রোগ্রাম, যে সকল প্রোগ্রাম অ্যাভেলেবল, যেমন মাস্টার্সের অনেকগুলো কোর্সের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ক্লাস থাকে 3 দিন ক্লাস, কিছু কিছু কোর্স হলো ব্ল্যান্ডেড, একটা ক্লাস থাকে হলো আপনার অনলাইন, আর দুটো ক্লাস হলো অন ক্যাম্পাস। সো আমাদের কিছু কিছু স্টুডেন্ট তারা কিন্তু লন্ডন থেকে গিয়ে ক্লাস করছে। তাদের যেমন আপনার উইকলি ক্লাস 3টার মধ্যে একটা হলো আপনার অনলাইন, দুটো ক্লাস ফিজিক্যালি গিয়ে ক্লাস করে আসে। সো ইট ইজ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল এবং ভেরি কনভিনিয়েন্ট ফর স্টুডেন্ট। এক্স্যাক্টলি। আহ স্যার, আমাদের হচ্ছে কিছু কোয়েশ্চেন আছে। আমরা যদি স্টুডেন্টের এই কোয়েশ্চেনগুলোর আনসার করি তাহলে আমাদের মনে হয় ভালো হয়। স্টুডেন্টরা কিছু কোয়ারিজ করেছে। শিওর, প্লিজ গো অ্যাহেড। ওকে, আমাদের একজন স্টুডেন্ট আছেন যিনি তার রেজাল্ট আমাদের সাথে শেয়ার করেছেন। উনি ব্যাচেলার করেছেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। 2.85 2024-এ তার একাডেমিক রেজাল্ট বের হয়েছে। ইভেন তার ডিপ্লোমা করা আছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে। সে তখন 2015 সালে রেজাল্ট ছিল 2.52। আর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে 9 বছরের কনস্ট্রাকশন সেক্টরে। সো আইএলটিএস হচ্ছে এখনো নেই, সে প্রিপারেশন নিচ্ছে, বাট তার এমওআই আছে। তার প্রেফারেবল সাবজেক্ট হচ্ছে এমএসসি ইন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, সো অথবা কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্ট। এটা কি ওখানে করা সম্ভব কিনা, আর হোয়াট উইল বি দ্য টোটাল কস্ট? নাইস। সো আপনি যেটা দেখতে পাচ্ছি, আপনার প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি থেকে আপনি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে কমপ্লিট করেছেন ইউর ব্যাচেলর অ্যান্ড অলসো ডিপ্লোমা, অ্যান্ড শ্যামলী আইডিয়াল থেকে আপনি ডিপ্লোমা কমপ্লিট করেছেন 2024 সাল থেকে। যেহেতু 9 ইয়ার্স একটা আপনার লং একটা স্টাডি গ্যাপ দেখাচ্ছে, প্লাস হলো আপনার এক্সপেরিয়েন্স আছে, সো দ্যাট মিনস আসলে মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি নট অ্যাকসেপ্টিং দিস লং স্টাডি গ্যাপ, বাট we are the university, we are also helping you for your higher education. So আপনি যদি দেখেন one of the program that is very convenient for you, if you are looking for to go to জানুয়ারি সেশনে যদি আপনি যেতে চান, তাহলে আপনার জন্য সবচেয়ে বেস্ট একটা প্রোগ্রাম হবে, সেটা হলো এমএসসি ডেটা ইন্টেলিজেন্স। কারণ অথবা মিস্টার এমএসসি। জুবায়েদ, আই জি। থিঙ্ক দের ইজ মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাকচুয়ালি। সে হচ্ছে 2024-এ ব্যাচেলারটা কমপ্লিট করেছে, তার ডিগ্রিটা 2015 সালে করা ছিল। এই ও গ্যাপে আচ্ছা হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা। তার আবার একটা জব এক্সপিরিয়েন্স আছে। ওকে, পারফেক্ট। তাহলে আপনার ওই জব এক্সপিরিয়েন্স যেটা আছে, দিস উইল বি হেল্পফুল ফর ইউ টু ওভারকাম দ্যাট স্টাডি গ্যাপটা জাস্টিফাইয়েবল হবে অফকোর্স। অ্যান্ড আপনার যেহেতু আপনি অলরেডি ব্যাচেলর করেছেন খুব রিসেন্টলি 2024-এ, দেন ইট ইজ ভেরি পারফেক্টলি অ্যাকসেপ্টেবল। অ্যান্ড আপনার জন্য সাজেস্টেড একটা কোর্স আছে যেটা হলো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিমান্ডেড সাবজেক্ট ইন আওয়ার ইউনিভার্সিটি, দ্যাট ইজ এমএসসি ডেটা ইন্টেলিজেন্স। কারণ নর্মালি প্রত্যেকটা হলো আপনার সাবজেক্টস হলো 1 ইয়ার্স। সো কিন্তু এমএসসি ডেটা ইন্টেলিজেন্স ইজ অলসো 1 ইয়ার, বাট এটার সাথে একটা প্লেসমেন্ট আছে। সো বাংলাদেশের স্টুডেন্টরা তারা কিন্তু প্লেসমেন্ট সাবজেক্টটা কেন চায়, কারণ আপনি 1 বছর হলো স্টাডি করবেন, ফুল 1 বছর এডুকেশন নিচ্ছেন, সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে আপনি কিন্তু ফুল টাইম জব করার একটা সুযোগ পাচ্ছেন। দিস ইজ ডেটা ইন্টেলিজেন্স এন্ড প্লেসমেন্ট। সেক্ষেত্রে আপনি এখানে যে জবগুলো করছেন, ইট উইল বি অ্যান্ড পেইড স্যালারিজ বেসড আপনার প্লেসমেন্ট।
সো ইটস এন ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্টার্নশিপ। সো আপনার তখন ভিসাটার মেয়াদ কিন্তু আরো 1 বছর বেড়ে যাচ্ছে। আফটার দ্যাট পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট পাচ্ছেন 2 বছর। তার তার মানে হলো আপনি একটা মাস্টার্স প্রোগ্রামে গিয়ে 4 বছর থাকার কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন। সো ইট উইল বি ভেরি অ্যাফোর্ডেবল। আর নর্মালি ক্ষেত্রে যদি ইফ ইউ লুকিং ফর অ্যান মাস্টার্স প্রোগ্রাম, সেক্ষেত্রে আমাদের টিউশন ফিস অ্যারাউন্ড যেটা পড়বে, বাট প্লেসমেন্ট ইয়ারে খরচ কিন্তু খুবই কম। ইটস অনলি £850 মাত্র। মাত্র আপনি 850 পাউন্ডে কিন্তু আরো 1 বছর ইউকে তে থাকার কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন। সো দিস ইজ দ্য বেস্ট সাবজেক্ট ফর ইউ, সো ইফ ইউ গো ফর এমএসসি ডেটা ইন্টেলিজেন্স। বাট ইফ ইউ আর লুকিং ফর the subject that is related to your background, then you can go for advanced manufacturing system and technology. And এটা হলো আপনার জন্য, যেহেতু আপনি অলরেডি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কনস্ট্রাকশন রিলেটেড সাবজেক্টের সাথে অলরেডি কমপ্লিট করেছেন, ইউ ক্যান অলসো গো টু দিস সাবজেক্ট। বাট দিস সাবজেক্ট ইজ অ্যাভেলেবল ইন সেপ্টেম্বর সেশন। আর এটাতে কিন্তু কোনো প্লেসমেন্ট নাই, দিস ইজ দ্য 1 ইয়ার প্রোগ্রাম। এবং আপনি যদি এটার মডিউলটা দেখেন, অ্যাডভান্স ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম অ্যান্ড টেকনোলজি, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেস অ্যান্ড ম্যাটেরিয়ালস, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিমুলেশন, 3D ডিজাইন অ্যান্ড ভিজুয়ালাইজেশন, প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট, রিসার্চ মেথড। এবং দিস প্রোগ্রাম অথবা এমএসসি ডাটা ইন্টেলিজেন্স, those program will help you to go for PhD program as available. আমরা কিন্তু we already informed you that we are research based university, but to go for the PhD you need to go complete your master search first, so that you will be eligible for PhD courses as well. MSc data intelligence, I will suggest you to go to this program because এই প্রোগ্রামের সাথে আপনি 1 বছর প্লেসমেন্ট সাবজেক্টটা পাচ্ছেন। Okay, thank you. We have another question actually. Yeah, So sure. someone is asking, is it convenient to attend classes if I stay at London? Yeah, of course, because Jodi, if you are student of the master's program student, then you can also join from the London, because many of our student, যেমন আমাদের one of the demanded subject হলো MBA International and MSc International subjects. So MSc Cyber Security and Data Intelligence ছাড়াও আর দুটো হলো আপনার ডিমান্ডেড সাবজেক্ট হলো MSc International Business subject. So Okay, sir. আপনার আপনার যারা হলো We have another question actually. একজন শিওর। হচ্ছে তার একাডেমিক রেজাল্টটা শেয়ার করেছেন। তার ওকে। এইচএসসি রেজাল্ট হচ্ছে 2.67, পাসিং ইয়ার হচ্ছে 2021, অ্যান্ড সে হচ্ছে বিজনেস স্টাডি সম্ভবত অনগোয়িং স্টুডেন্ট। সো সে বলছে ওকে। সে যদি আইএলটিএস স্কোর ভালো উঠাতে পারে তাহলে সে আপনাদের ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট চার্চ ইউনিভার্সিটিতে ব্যাচেলর করতে যেতে পারবে কিনা। ইয়েস, অফকোর্স। এবং সে সম্ভবত আপনি যেটা বলেছেন এইচএসসি কমপ্লিট করেছে, বাট ব্যাচেলর যেতে যাচ্ছে, বিজনেস স্টুডেন্ট। এইচএসসি কমপ্লিট করেছে, ব্যাচেলর, সে বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্টে অলরেডি অনগোয়িং স্টুডেন্ট ইন বাংলাদেশ। ওকে। আর তার এইচএসসি রেজাল্ট আছে হচ্ছে 2.67, পাসিং ইয়ার 2021। সো সে কি আইএলটিএস স্কোরটা কত তুললে আপনার ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট চার্চে হচ্ছে অ্যাডমিশন নিতে পারবে? 2.67 আছে এইচএসসি তে। সো নর্মালি ক্ষেত্রে যদি ইফ ইউ আর যেহেতু 2.67, ইউ ক্যান গো ওয়ান অফ দ্য সাবজেক্ট ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার প্রোগ্রাম। সো সেক্ষেত্রে আপনার ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার প্রোগ্রামটা জানুয়ারি সেশনে আছে অ্যাভেলেবল। ইউ ক্যান গো টু ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার প্রোগ্রাম। আমি আপনাকে প্রোগ্রামটা দেখাচ্ছি। সো এক্ষেত্রে আপনি আইএলটিএস স্কোরটা কত লাগবে? হ্যাঁ, তার আইএলটিএস স্কোর লাগবে হলো ইউকেভিআই আইএলটিএস 5, নট লেস দেন 4, রাইটিং এ 4.5। ইট ইজ ভেরি ইজিয়ার ফর স্টুডেন্ট। সো ইফ ওকে। ইউ সি মাই স্ক্রিন। আমার একটা ইয়া, পার্সোনাল কোয়েশ্চেন ছিল যে শিওর। সে যদি ফাউন্ডেশন কোর্সে না যেতে চায় ফাউন্ডেশন ইয়ারে, সো সে কি ডিরেক্ট কোনো কোর্সে যেতে পারবে আইএলটিএস ভালো রেজাল্ট নিয়ে? গুড কোয়েশ্চেন, বাট তার রেজাল্ট ফার্স্ট অফ অল, ইফ দ্য স্টুডেন্ট রেজাল্ট যদি হয় অ্যারাউন্ড 55 থেকে 60%, দ্যাট মিনস 2.5 এর উপরে যদি থাকে, 6, 7 এবং 3 মাঝে, সো আমরা তাকে হলো ফাউন্ডেশন প্লাস ব্যাচেলর জয়েন্ট প্রোগ্রামে দিতে পারবো। বাট দিস জয়েন্ট প্রোগ্রাম উইল বি ইন কন্ডাক্টেড ইন সেপ্টেম্বর সেশন। বাট অ্যাকর্ডিং টু হিজ এলিজিবিলিটি, যেহেতু তার IELTS academic score 2.67, right? Out of 5. 2.67 Right. আউট অফ 5। 2.67 হওয়ার কারণে অ্যাকর্ডিংলি আমরা তাকে সাজেস্ট করব জানুয়ারি সেশনের জন্য
because this program is available in January এবং সেক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ইয়ার প্রোগ্রাম এখানে সে যেতে পারবে। আর যদি সে একসাথে ব্যাচেলর সহ যেতে চায়, ফাউন্ডেশন প্লাস হলো ব্যাচেলর জয়েন্ট প্রোগ্রাম 4 ইয়ার্স এর প্রোগ্রামে যেতে পারবে। সেক্ষেত্রে বিএসসি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট উইথ ফাউন্ডেশন এই প্রোগ্রামে জয়েন্ট প্রোগ্রামে যেতে পারবে। সেক্ষেত্রে তার আইএলস পয়েন্ট লাগবে হলো 6, নট লেস দেন 5.5। ওকে, গট ইট, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড জুবাইদুল। আরেকজন হচ্ছে আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করেছে, আমি একটা উনি ব্যাপার হচ্ছে স্টুডেন্টকে এমএসসি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসে অ্যাপ্লাই করেছে, আই থিঙ্ক। আই অ্যাপ্লাইড ফর এমএসসি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, উইল আই গেট এনি জব প্লেসমেন্ট ইন দিস কোর্স? Yeah, of course, of course. If you wanted to go for MSc Data Intelligence with job placement, of course you can. You just need to inform. I will suggest Abdullah Bhai to send us an email that to add job placement with his offer. So আমরা আমাদের concerned department কে পাঠাবো for adding job placement as well. Because one of the best program I think that যারা আসলে যেতে যাচ্ছে মাস্টার্স এর জন্য, one of the main important thing why you are going to UK. The main program is now you wanted to move forward UK for your career, for your higher education, and for your peer, so you can do a good job. Suppose আপনি যদি এমন একটা প্রোগ্রামে যান যে প্রোগ্রামে 1 বছর আপনি স্টাডি করলেন ফুল, আরেক বছর কিন্তু ফুল জব করছেন, যেটা ইউনিভার্সিটি থেকে আপনাকে হেল্প করছে ফর গেটিং পার্ট টাইম, ফুল টাইম অর ইন্টার্নশিপ। এন্ড আফটার কমপ্লিটিং আপনি কিন্তু 1 বছর থিওরিটিক্যাল নলেজও পেলেন, প্র্যাকটিক্যাল ফুল 1 বছর পেলেন। এই সময় কিন্তু আপনি আর্নিং করতে পারলেন এবং 2nd, 3rd এবং 4th ইয়ার যেটা প্লেসমেন্ট, পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট। কারণ অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করার পর আপনি কিন্তু পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট আরো 2 বছর ইউকে থাকতে পারছেন। সেক্ষেত্রে তখন কিন্তু ফুল টাইম জবের চান্সেসটা বেশি। কারণ আপনি যখন 1 বছর টানা জব করছেন, এর মধ্যে যদি আপনি একটা ভালো কোম্পানি থেকে ভালো পারফরমেন্স করতে পারেন, দেন ইউ উইল গেট এ ফুল টাইম জব অ্যান্ড ইট উইল বি হেল্প ইউ ফর ইউর হায়ার এডুকেশন। আমি যদি আপনাদেরকে একটু যদি দেখেন আমাদের ইউনিট্যাম্পের মধ্যে স্টিল আমাদের কিছু পার্ট টাইম জব অ্যাভেলেবল কিন্তু দেখাচ্ছে। দেখেন আপনি যদি আমাদের এখানে এখনো যদি অ্যাভেলেবল জব দেখেন, যেমন এক্সাম ইনভিজিলেটর, এক্সপ্রেশন ইন্টারেস্ট, আমরা কিন্তু ক্যান্টারবারি ক্যাম্পাস এবং মেডওয়ে ক্যাম্পাসের মধ্যে আমরা এক্সাম ইনভিজিলেটর চাচ্ছি। সো এটার জন্য এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কি কি চাচ্ছে? এটা আমাদের এলিজিবল ক্রাইটেরিয়া চাচ্ছে যে স্টুডেন্টকে আমাদের এখানে স্টুডেন্ট হতে হবে, অ্যান্ড অফকোর্স কনফিডেন্ট কমিউনিকেশন থাকতে হবে, স্টাফ অ্যান্ড ক্লিয়ার কমিউনিকেশন থাকতে হবে, টিম প্লেয়ার হতে হবে। দ্যাটস ইট, দ্যাট মিনস ইউ অলরেডি নো দিস। সো ইট ইজ ভেরি অ্যাচিভেবল। এবং আপনার এখানে দেখেন কত করে পেমেন্ট দিচ্ছে, 12.26 ওকে, পাউন্ড করে কিন্তু পেমেন্ট পাচ্ছেন। ইটস এ ভেরি অ্যাট্রাকটিভ ফর ইউ। রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট কাজ করতে পারছেন, সিনিয়র এক্সাম ইনভিজিলেটর হিসেবে কাজ করতে পারছেন। সো ইট উইল হেল্প ইন হিয়ার, এখানে পেমেন্ট স্কেলও দেখাচ্ছে। সো ইফ ইউ আর লুকিং ফর দিস অপরচুনিটি, দ্যাট হুইচ ইউনিভার্সিটি উইল প্রোভাইড দিস অপরচুনিটি, দ্য ক্যান্টারবারি ইজ অলসো প্রোভাইডিং দিস। সো why not you ওকে, grab this opportunity? okay, thank you. And we have another question, that is MSc in Data Intelligence এ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে সে যদি যেতে চায়, তার টিউশন ফি কস্টটা টোটাল কত আসবে, আর বাংলাদেশ থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট তাকে কত দেখিয়ে যেতে হবে? গুড কোয়েশ্চেন। নর্মালি ক্ষেত্রে 1 বছর যদি আপনি মাস্টার্স, আমাদের কিন্তু টিউশন ফিস ইজ কোয়াইট এফোর্ডেবল। 15,500 হলো আপনার টিউশন ফিস পড়ছে। তার মধ্যে আপনি 1,500 গ্যারান্টিড স্কলারশিপ পাচ্ছেন, যেটা হলো বাংলাদেশি টাকায় 2 লাখ টাকার মতো স্কলারশিপ। বাদ দিয়ে আপনার টিউশন ফিস আসবে 14,000, ইটস ফর 1 ইয়ার। বাট ফর দ্য প্লেসমেন্ট ইয়ার ইউ নিড টু পে অনলি 850 পাউন্ড। সো 850 ফর দ্য সেকেন্ড ইয়ার অ্যান্ড 14,000 ফর ফার্স্ট ইয়ার। সো টোটাল 14,850। সো অ্যাভারেজ যদি আপনি দেখেন তাহলে আপনি ইয়ারলিতে পড়তেছে 7,425 পাউন্ডের মতো। ইটস এ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল। সো ইউকের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট অ্যাফোর্ডেবল হলো এই সাবজেক্টটা। ওকে, আর ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা বলছিলেন, সো অ্যাকর্ডিং টু ব্যাংক স্টেটমেন্ট, সো স্টুডেন্ট নিড টু শো, আপনাকে 9 মান্থস এর মধ্যে ব্যাংক স্টেটমেন্ট দেখাতে হয়। সো অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে জানুয়ারি 2025 সাল থেকে অ্যাকর্ডিং টু স্টুডেন্টকে আউটসাইড অফ দ্য লন্ডন ইউ নিড টু শো 1,136 পাউন্ড into the up to the ওকে, 9 months, so it will be 10,224. ওকে।
আমাদের সাথে আরেকজন স্টুডেন্ট আছেন যার ব্যাচেলর 2018 সালে শেষ হয়েছে। তার রেজাল্ট আছে 3.42। ইকোনমিক্সে সে ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছে। সে মাস্টার্সও করেছে 2020-তে। তার রেজাল্ট ছিল 3.74 ইকোনমিক্সে। সো সে এখন জানতে চাচ্ছে সে যদি ইউকেতে যেতে চায় কোন সাবজেক্টটা তার জন্য বেস্ট হবে এবং কস্ট কেমন হবে। ওকে, আমি যদি একটু যদি জানতে চাই, সেটা হলো মাস্টার্স ইকোনমিকে কমপ্লিট অলরেডি না? করেছে। ওকে, করেছে, এবং রেজাল্টও পাবলিশ আছে। আর পাসিং এর হ্যাঁ, ছিল 2020-এ পাশ করেছেন, তার রেজাল্ট ছিল 3.74। 3.74, ইজ এ ভেরি নাইস, আউট অফ 4 এর মধ্যে নাইস রেজাল্ট। সো ইউ ক্যান গো টু দ্য প্রোগ্রাম। দুটো প্রোগ্রামে উই আর সাজেস্টিং ইউ। আপনি যদি ইকোনমিক্স, যেহেতু আপনি অলরেডি কমপ্লিট করেছেন, সো আপনি যদি ডেটা ইন্টেলিজেন্সে যেতে চান, সো ইউ ক্যান অলসো গো টু দিস প্রোগ্রাম। বাট ইফ ইউ আর লুকিং ফর বিজনেস রিলেটেড সাবজেক্ট, তাহলে আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো এমএসসি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, যেটা হচ্ছে এমএসসি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস সাবজেক্টে আপনি এটাতে যেতে পারেন, বিকজ ইট ইটস রিলেটেড টু ইউ। কারণ আপনি অলরেডি ইউ কমপ্লিটেড ইকোনমিক্স, আপনি অলরেডি হলো ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছেন, মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন। দ্যাট মিনস ইউ নো অ্যাবাউট দ্য ইকোনমিক্স ভেরি ডিটেলস। নাও ইউ নিড টু গো ফর এ সাবজেক্ট দ্যাট উইল হেল্প টু আপনার জব রেঞ্জটা হেল্প করবে, যত ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের ক্ষেত্রে মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে আপনি ভালো পজিশনগুলোতে যাওয়ার জন্য দিস সাবজেক্ট উইল বি গুড। বিকজ আমাদের এই সাবজেক্টের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন গ্লোবাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স সম্পর্কে পড়াচ্ছে। সো নট অনলি ফর ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড মার্কেটিং, ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ডিজার্টেশন আছে। অ্যান্ড আফটার কমপ্লিটিং দিস প্রোগ্রাম ইউ ক্যান গো টু, আপনি চাইলে হলো অন্টারপ্রেনিয়রশিপ উপরে কিন্তু আপনি পিএইচডি করতে পারেন, অথবা আপনি অ্যাকাউন্টিং এর উপরে অথবা ফিনান্সের উপরে চাইলে পিএইচডি করতে পারেন। সো আপ টু আফটার কমপ্লিটিং দিস প্রোগ্রাম উইল হেল্প ইউ টু গো টু দ্য রিসার্চ রিলেটেড ইন পিএইচডি। 3 বছর পিএইচডি করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনি অলরেডি দেখেছেন যে পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক পারমিট ইন দ্য ইউকে ফর দ্য পিএইচডি স্টুডেন্ট। আপনি যদি এখনো যদি সার্চ করে দেখেন, গভর্নমেন্ট ওয়েবসাইটের মধ্যে অলরেডি দেখা যাচ্ছে যে ইফ ইউ আর স্টুডেন্ট, আপনি যদি গ্রাজুয়েট কমপ্লিট করেন, then you can stay in the 3 years, 2 years, but a PhD holder student you can stay up to the 3 years পর্যন্ত থাকতে পারবেন। So it will help you to stay longer period। এখানে লেখা আছে, দেখেন, how long you can stay। So after completing your graduation, মাস্টার্স কমপ্লিট করার পর আপনি 2 বছর কিন্তু সেখানে সাস্টেইন করতে পারছেন। বাট পিএইচডি কমপ্লিট করার পরে কিন্তু আপনি পোস্টার ওয়ার্ক পারপাসে আর 3 বছর। ইট উইল হেল্প ইউ টু আফটার মাস্টার্স কমপ্লিট করতে যান 1 বছর, পিএইচডি তে চলে যান। বিকজ higher education means thinking about the higher education, thinking about your money up to the highest level that you can go. So a 3 বছর পিএইচডি প্লাস 1 বছরের মাস্টার, 4 বছর, and after completing then you can get postgraduate for 3 বছর, 7 years is a very attractive opportunity for you. Why not you grabbing this opportunity? আমাদের এখানে কয়েকদিন আগে একজন এসেছেন টিচার, নাম হলো দাভা চৌধুরী। সো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট অফ ইন বাংলাদেশ। এবং সে এডুকেশন করতে গিয়েছিল হলো আপনার ইয়াতে, ইউকেতে। এবং দেন আফটার কমপ্লিটিং দিস সে এখানে সাস্টেইন করেছে, এবং মিস্টার দাবা চৌধুরী অলরেডি এখানে ব্যাচেলর কমপ্লিট করেছে, মাস্টার কমপ্লিট করেছে। সো আপনি দেখেন সে কিন্তু মাস্টার কমপ্লিট এবং পিএইচডি কমপ্লিট করেছে, অ্যান্ড দেন নাও হি ইজ এ টিচার অফ আওয়ার ইউনিভার্সিটি অ্যাজ ওয়েল। So why not you thinking about this? So go to think about the bigger stage, completing the masters, completing the PhD, and then go for your dream job. ওকে, জুবাইদুদ্দিন ভাই, অ্যাকচুয়ালি আমাদের অনেক কোশ্চেন্স আসছে, ফেসবুক Great. থেকে কমেন্টস অনেক কোশ্চেন্স আসছে, এখানে অনেক Wow. কোশ্চেন্স আসছে। বাট আমরা Perfect. কোশ্চেন্স এর অ্যান্সার গুলো আরেকটু পরে দেব, এবং যদি কেউ কথা বলতে চায় আমরা সেই সুযোগও দেব। হ্যান্ড রাইজ করলে আমরা তাকে কথা বলার সুযোগ দেব। বাই দ্য Sure, ওয়ে, please. এর মধ্যে আমিও যদি একটু স্টুডেন্টকে কিছু কিছু কথা একাডেমিক সম্পর্কে বলতে চাই, সেটা হচ্ছে একাডেমিক ইউনিভার্সিটি ডেফিনেটলি আপনাদের ইউনিভার্সিটি মানে স্টুডেন্টদেরকে সব ধরনের সুযোগই দিচ্ছে। ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি ইউকের যারা আসলে আইএলটিএস এর বাইরে কোনো কিছু নিচ্ছে না, সেখানে ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটি এমওআই নিচ্ছে না, বাট এর বাইরে পিটিই এবং ওয়াইটিসিও নিচ্ছে, এবং এটাও একদম মিনিমাম স্কোর। সো আমাদের একটু বলবেন, একটু স্টুডেন্টদের কিছু কোয়ারিজ আছে এবং আমরা কিছু বিষয় জানতে চাই সাবজেক্ট সম্পর্কে, লাইক এমএসসি সাইবার সিকিউরিটি টেকনোলজি।
এই কোর্স ডিউরেশন এবং এর কস্ট, এবং আফটার কমপ্লিটিং দিস কোর্স মানে এর জব অপরচুনিটিটা কেমন আছে, যদি এই ব্যাপারে একটু বলতেন। Great. Thank you so much for your question. MSc Cybersecurity is another booming and most demanded subject in our university. আর আপনারা অলরেডি কিন্তু জানেন যে এখন কিন্তু 2024-এর কিন্তু চলছে, উই আর দ্য কামিং টু অ্যান আইটি রিলেটেড আমরা যুগের মধ্যে আছি। সো ইউ ক্যান নো, ইউ অলরেডি নো দ্য ইলন মাস্ক, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট বিলিয়নিয়ার, মাল্টি বিলিয়নিয়ার ইন দ্য হোল ইন্ডাস্ট্রি। ইলন মাস্ক কিন্তু টেসলা, এই যে আপনার তারপরে হলো তার স্পেস এক্স, এগুলো সব কিন্তু টেকনোলজি, আইটি টেকনোলজি। এবং এখন কিন্তু আপনার উনি যে কয়েকদিন আগে একটা রিসেন্টলি রোবট কিন্তু একটা লঞ্চ করেছে, যে আসলে আসলে আপনার লাইক এন হিউম্যানয়েড রোবট, একটা হিউম্যান যে কাজগুলো করবে সব কিন্তু সে করবে। ইটস অল অ্যাবাউট ডেটা ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড এআই টেকনোলজি। আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো কিন্তু মেইনলি ফোকাস করেছি। আপনি দেখেন আমাদের ডেটা ইন্টেলিজেন্স সাবজেক্ট আছে, আমাদের সাইবার সিকিউরিটি আছে, যত বেশি বিজনেস হচ্ছে সবগুলো কিন্তু আইটির দিকে যাচ্ছে। তো প্রতিটা বিজনেসে কিন্তু সাইবার সিকিউরিটি, সাইবার অ্যাটাক, এবং এটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য ডিমান্ডেড সাবজেক্ট ইন ইউকে মার্কেট, নট অনলি ইউকে, অ্যাকর্ডিং দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। সো সাইবার সিকিউরিটির মধ্যে আপনি যদি দেখেন অ্যাকর্ডিং টু দিস কোর্সেস, এটা অলরেডি শোয়িং দ্যাট দ্য কোর্সেস হ্যাজ বিন ডিজাইন উইথ দ্য আইটি প্রফেশনাল। এবং এটা আপনাকে পরবর্তীতে আফটার কম্পিটিং ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার অ্যান্ড প্রজেক্ট ম্যানেজার, সাইবার সিকিউরিটি রোল সেট দিকে চলে যাবে, যেটা ওয়ান অফ দ্য ডিমান্ডেড সাবজেক্ট ইন ইউকে মার্কেট। এবং এটা হলো আমাদের ন্যাশনাল সাইবার সিকিউরিটি সেন্টার কর্তৃক সার্টিফাইড একটা কোর্স। এবং এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার নট অনলি ফর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট, যেমন সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ম্যাথমেটিক্স এই লেভেলের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট ছাড়াও যাদের হলো ইকোনমিক্স বা ইনফরমেটিক্স ছিল, তারাও চাইলে এই সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন আপনারা। সো আচ্ছা। আফটার, ইফ যদি ম্যাথমেটিক্স থাকে আপনিও সেক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন। স্যার, আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে এমএসসি ইন ডাটা ইন্টেলিজেন্স যে আপনি বলছেন, এটা আসলে 1 বছরের কোর্স নাকি 2 বছরের কোর্স? আর এইটা হচ্ছে টোটাল কস্ট 1 বছর করলে কত টাকা আসতে পারে, 2 বছর করলে কত টাকা আসতে পারে বিডিটি টাকায়? ওকে, সো নর্মালি ক্ষেত্রে এমএসসি সাইবার সিকিউরিটি অ্যান্ড ডেটা ইন্টেলিজেন্স এই সাবজেক্টগুলো যদি আপনি উইদাউট প্লেসমেন্টে যান, তাহলে ইটস অ্যান আপনার টোটাল টিউশন ফিস পড়বে 14,000। কারণ 15,500 হলো পাউন্ড 1 ইয়ার। আর এখান থেকে আপনি কিন্তু 1,500 স্কলারশিপ পাচ্ছেন। 1,500 স্কলারশিপ বাদ দিয়ে আপনার আসতে 14,000। বাট আপনি যদি প্লেসমেন্ট সহ যান, তাহলে প্লেসমেন্ট ইয়ার্স এর জন্য অ্যাড হবে 850 পাউন্ড মাত্র। সো 850 পাউন্ড দিয়ে আপনি টোটাল 1 বছর থাকতে পারছেন। সো যদি 2 বছর প্রোগ্রামে যান, এমএসসি ডেটা ইন্টেলিজেন্স উইথ প্লেসমেন্ট, মানে উইথ জব, আই মিন ইন্টার্নশিপ, তাহলে আপনার 14,850 পাউন্ড পড়বে। এটা হলো আপনার জিবিপিতে। যদি আপনি ইউএসডিতে এটাকে বিডিটিতে দেখেন, তাহলে অ্যারাউন্ড পড়বে হলো আপনার 150 করে, প্রায় 22 লাখসের মতো। আর আপনি যদি এখানে আমাদের অ্যারাউন্ড আমাদের ইউনিট্যাম্পের মধ্যে পার্ট টাইম জবের অ্যাভেলেবিলিটি দেখেন, তাহলে আমি আপনাকে আমাদের একটা রিসেন্টলি স্টুডেন্টের ভিসা দেখাচ্ছি। সো ইট উইল বি হেল্পফুল টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যাবাউট, যেমন এই যে মোহাম্মদ আলী সিফাত, ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট অফ রিসেন্টলি গন টু দ্য ইউকে। আপনি দেখতে পাচ্ছেন সে কিন্তু ওয়ার্ক লিমিট 20 ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে উইকলিতে। উইকলিতে সে কিন্তু 20 ঘন্টা কাজ করার সুযোগ পেয়েছে। সো আপনি অ্যাজ এ, যখন আপনি স্টুডেন্ট অবস্থায় আছেন, তখন কিন্তু 20 ঘন্টা কাজ করার আপনি একটু সুযোগ পাচ্ছেন। তো সেক্ষেত্রে আপনি যদি দেখেন 9 মান্থস, আপনি যদি 20 আওয়ার্স করে উইকলিতে হয়, তাহলে আপনার টোটাল মান্থে আসবে 80 আওয়ার্স। সো 9 মান্থসে হবে আপনার 720 আওয়ার্স। বা আপনি যখন ভ্যাকেশন পিরিয়ডে কিন্তু কাজ করতে পারছেন ফুল টাইম, তখন হলো আপনার ফুল টাইম 40 আওয়ার্স করে ধরে আমরা 480 আওয়ার্স করে আপনি কাজ করতে পারছেন টোটাল 3 মান্থস। অ্যাকর্ডিং টু আপনি বছরে 1,200, দ্যাট মিন 1,200 আওয়ার্স কিন্তু আপনি পার্ট টাইম জব করার ভ্যালিডলি কাজ করার সুযোগ আছে। আপনি যদি দেখেন মিনিমাম, সাপোজ আপনি এখানে যদি এক্সাম ভিজিলেটর হিসেবে কাজ করেন, সো এখানে যদি আপনার 12.26 পাউন্ড করে যদি আপনাকে পেমেন্ট করা হচ্ছে, তাহলে আপনার টোটাল ইনকাম আসতেছে বছরে কিন্তু 14,712। দ্যাট মিনস ভেরি, আপনার ফুল 1 বছরের টিউশন ফিস কিন্তু উঠে যাচ্ছে। আপনি 1 বছর টিউশন ফিস পড়তে 14,000, আর সেক্ষেত্রে 1 বছরে আপনি ইনকাম করতে পারছেন মিনিমাম 14,712। বাট আপনি যদি এক্সট্রা আরো আপনি পরবর্তীতে আপনি পার্ট টাইম জব করেন, সেক্ষেত্রে আপনার আপনার টিউশন ফিস সাথে সাথে আপনার লিভিং কস্টও উঠে যাবে।
এবং লিভিং কস্ট অলসো অ্যাফোর্ডেবল। 9 মাস থাকলে আপনি 3 মাস কিন্তু ভ্যাকেশন ফ্রি। তো সেক্ষেত্রে আপনি 14,000 হোল টাকাটা কিন্তু আপনি 1 বছরের মধ্যে মানে ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইজ ভেরি অ্যাফোর্ডেবল। দ্যাটস ওয়াই student wanted to go for Canterbury Christ Church University, because we are not only providing you for education but also providing you part-time facilities। এবং তাছাড়া আমাদের কিন্তু আপনি গ্র্যান্ড ফোর্সের মাধ্যমে আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে ফুল টাইম জবের ক্ষেত্রে হেল্প করছি। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট। জি শিওর। থ্যাংক ইউ। এক্স্যাক্টলি। অ্যান্ড আমাদের হচ্ছে আরেকজন স্টুডেন্ট আছে, সে বলেছে তার বিএসসি কমপ্লিট করেছে চুয়েট থেকে সেপ্টেম্বর 2024-এ। তার সিজিপিএ ছিল 3.25। সে এখন এমএসসি ইন সাইবার সিকিউরিটি পড়তে যেতে চায়। সে এমএসসি ইন সাইবার সিকিউরিটি টোটাল কস্ট আর হচ্ছে কত বছরের প্রোগ্রাম এটা জানতে চাচ্ছে। সো এমএসসি সাইবার সিকিউরিটি ইজ এ 1 year প্রোগ্রাম। আমি অফকোর্স অ্যাজ এ বাঙালি হিসাবে আমি অবশ্যই চাবো আমার বাংলাদেশি ভাই যারা যারা আছেন তারা অবশ্যই যাতে বেস্ট একটা কোর্সে যান যেটা আপনাদের জন্য বেটার হবে। আমি আপনাকে সাজেস্ট করবো নট অনলি সাইবার সিকিউরিটিতে যান, সাইবার সিকিউরিটি টেকনোলজি উইথ প্লেসমেন্টে আপনি যান, যেটা আপনার জন্য বেটার হবে। কারণ নর্মালি ক্ষেত্রে আপনার এমএসসি সাইবার সিকিউরিটি ইটস এ 1 year কোর্স। 1 year প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আপনার সেক্ষেত্রে আপনার টিউশন ফিস পড়বে 14,000 পাউন্ড। বাট আপনি যদি 2 বছর উইথ প্লেসমেন্ট সহ যাচ্ছেন তখন আপনার কিন্তু এটার খরচ পড়বে 14,000, সাথে 14,000-এর সাথে আপনার 850, দ্যাট মিনস 14,850। আপনি দেখেন আমরা কিন্তু অলরেডি ক্যালকুলেশন করে দেখিয়েছি এখানে যে আপনি বছরে কিন্তু ইনকাম করতে পারছেন 14,200 অ্যারাউন্ড। সো 2 বছর তাহলে আপনি ইনকাম করতে পারছেন কত? 28,400, মানে প্রায় এটা ডাবল। সো সেক্ষেত্রে আপনি যদি 14,850 পাউন্ড যদি আপনি পেমেন্ট কমপ্লিটও করেন তারপরেও কিন্তু আপনি টোটাল 13,550 পাউন্ড কিন্তু আপনার একটা এক্সট্রা ইনকাম থেকে যাচ্ছে। আপনি আপনার অ্যাকোমোডেশন কস্ট এবং লিভিং কস্ট সবকিছু উঠে যাচ্ছে। সো দ্যাটস ওয়াই আসলে সাইবার সিকিউরিটির সাথে প্লেসমেন্ট কোর্সটাও আমি আপনাকে সাজেস্ট করছি এই সাবজেক্টটা নেওয়ার জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। সো আমি স্যার আমি আমাদের যদি আরো কিছু হ্যাঁ, আরো আরো কিছু কিছু কোয়েশ্চেন কোশ্চেন্স এর আছে। অ্যান্সার দেওয়া হবে, আরো কিছু কোশ্চেন্স এর অ্যান্সার দেওয়া হবে, এবং আমি বলছি যদি কেউ সরাসরি প্রশ্ন করতে চায় তাহলে সে যেন হ্যান্ড রাইজ করে, উইল গেট দ্য অপরচুনিটি ফর দেম। সো আমি যদি স্টুডেন্টদেরকে আর একটু সামারাইজ করে বলি তাহলে ক্যান্টারবারি কেন সে চুজ করবে, ডেফিনেটলি ক্যান্টারবারি চুজ করবে কারণ চুজ করার জন্য এই ক্যান্টারবারি ক্রিস্টিয়ান ইউনিভার্সিটিতে এত বেশি সুযোগ আছে যা আসলে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে নাই। যদি আমি বলি রিকোয়ারমেন্টের দিক থেকে ক্যান্টারবারি ক্রিস্টিয়ান ইউনিভার্সিটি সব থেকে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টে স্টুডেন্টদেরকে নিচ্ছে, একাডেমিক হোক সেটা আইএলটিএস হোক। একাডেমিক 2.5 এইচএসসিতে সেও অ্যাপ্লাই করতে পারছে এবং যেতে পারছে ক্যান্টারবারি ক্রিস্টিয়ান ইউনিভার্সিটিতে। এবং যদি আমি আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট, ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট রিকোয়ারমেন্টের কথা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে আইএলটিএস 6, নো ব্যান্ডে 5.5। এটা হচ্ছে ইউকেতে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, বাট 5, 5.5 এবং নো ব্যান্ড হচ্ছে 5-এও সে যেতে পারছে। এই অপরচুনিটি ক্যাটাগরি ইউনিভার্সিটি দিচ্ছে। আমি যদি ডিপোজিটের কথা বলি জুবাদুদ্দিন ভাই, সো ইউকেতে মাত্র 6,000, 5,000 আই থিঙ্ক ডিপোজিট ক্যাটাগরি ইউনিভার্সিটি অ্যাকসেপ্ট করছে, ইনিশিয়াল ডিপোজিট। সো এটা স্টুডেন্টদের জন্য সত্যি অনেক বেশি হেল্পফুল। এটা একটা অ্যামেজিং ব্যাপার। এবং স্কলারশিপ তো আছেই, মিনিমাম 1,500 পাউন্ড স্কলারশিপ স্টুডেন্টরা পেয়ে যাবে, 100% গ্যারান্টেড স্কলারশিপ। এবং অ্যাকোমোডেশন আছে। জব এমপ্লয়মেন্টের দিক থেকে ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটি হচ্ছে নাম্বার 1-এ আছে, অ্যান্ড দিস ইজ অ্যামেজিং। অ্যান্ড আরেকটা ব্যাপার আমি পার্সোনালি বলবো সেটা হচ্ছে অফার লেটার ইস্যুর ক্ষেত্রে ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটি সুপার ফাস্ট। সো এটা স্টুডেন্টের জন্য খুবই উপকার হয়। আমাদের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদেরকে আমরা খুব সহজেই প্রসেসিংটা কমপ্লিট করতে পারি, এবং অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই সিসিও হেল্পফুল, স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে অলওয়েজ হেল্পফুল। সো আমি মনে করি একজন স্টুডেন্ট আসলে যদি শিক্ষাতে যেতে চায়, তার অ্যাকোমোডেশনের কথা যদি চিন্তা করে, তার যদি লিভিং কস্ট বাঁচাতে চায়, কমাতে চায়, তাহলে সে ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটি চুজ করতে পারে। যার আইএলটিএস দেওয়ার মতো নাই, প্রিপারেশন নাই, সে চাইলে যদি পিটি দেয় অথবা ওআইটিসি, আই থিঙ্ক অক্সফোর্ড ইএলটিটি দিতে চায় বা দিতে পারবে, সহজেই যেতে পারবে। এবং
যাদের একাডেমিক রেজাল্টটা কম আছে তাদের জন্য ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি আপনাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে অপরচুনিটি রেখেছে যাওয়ার জন্য। সো আমাদের এখানে আরো কিছু কোশ্চেন্স আছে আই থিঙ্ক। এখানে মহিন অলসো হোয়াটস দ্য আইএলটিএস রিকোয়ারমেন্ট ফর এমএসসি ইন ডেটা ইন্টেলিজেন্স। ওকে, ডেটা ইন্টেলিজেন্সের জন্য ওই মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটাই লাগছে ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটিতে, সেটা হচ্ছে 6 ওভারঅল অ্যান্ড নো ব্যান্ড লেস দেন 5.5। সো এনি আদার কোশ্চেন্স? জি Yeah, স্যার, yeah, আমাদের please. আরো কিছু কোয়েশ্চেন আছে। সেটা হচ্ছে আমাদের একজন স্টুডেন্ট জিজ্ঞেস করেছে যে is this university provide full funded scholarship like USA which cover tuition fee as a student of engineering? Yeah, normally ক্ষেত্রে so full funded scholarship is one of the thing that আসলে দেখেন আসলে if you're looking for a university suppose in Bangladesh, so if you're looking for which university will provide you full funded scholarship, so full funded scholarship হওয়ার জন্য কিছু স্পেসিফিক ক্রাইটেরিয়া লাগে, যেমন suppose if you're getting government scholarship or if you getting some scholarship related to extracurricular activities, then of course it will be full funded. Suppose আপনি যদি গভর্নমেন্ট থেকে কোনো স্কলারশিপ পান, ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ, সেক্ষেত্রে if you are looking for that after getting it you wanted to read in Canterbury, then of course it will be yes. But if you're looking for in Bangladesh perspective as well, যে আসলে বাংলাদেশে একটা ইউনিভার্সিটি কোনটা আসলে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ দিচ্ছে বা কেন, সো একটা যদি ইউনিভার্সিটি যদি সাপোজ ইটস এ ইউনিভার্সিটি, so university of course they are providing a maximum scholarship that is affordable for international student. So নর্মালি ক্ষেত্রে ইউকে তে আপনার অলরেডি জানেন পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো টিউশন ফিস খুবই কম থাকে, যার মধ্যে মোস্ট চিপেস্ট এবং অ্যাফোর্ডেবল হলো ক্যান্টারবারি ক্রাইস্ট ইউনিভার্সিটি। আপনার টোটাল টিউশন ফিস হলো ইউকের মার্কেটের মধ্যে অনলি 14,000, যার মধ্যে কিন্তু আপনি 15,500 পরেও 1,500 গ্যারান্টেড স্কলারশিপ পাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে আপনি যদি ব্যাচেলর স্টুডেন্ট হন কিন্তু এই স্কলারশিপটা 3 বার পাচ্ছেন, 4,000 আপ টু দ্য 4,500। ইভেন আমরা কিন্তু অলরেডি দেখিয়েছি। সো আই উড লাইক টু শো মাই স্ক্রিন অ্যাজ ওয়েল, সো ইট উইল হেল্প ইউ। So full funded scholarship is up to you. If you have the caliber, then of course why not you are getting it. Suppose কিভাবে আপনি এই জিনিসটাকে ফুল ফান্ডেড করতে পারেন, 1,500 স্কলারশিপ পাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে আপনার টিউশন ফিস পড়ছে 14,000। সো 14,000 মধ্যে এরপরে যদি আপনি স্পোর্টস স্কলারশিপটা পান, সেক্ষেত্রে আপনার কিন্তু 7,500 থেকে 1,500 স্কলারশিপটা পাচ্ছেন। সো এরপরে যদি আপনি আমাদের এখানে যদি জয়েন করেন অ্যাজ এ স্টুডেন্ট অ্যাম্বাসেডর প্রোগ্রাম, ইউ ক্যান আর্ন আপ টু 760 পাউন্ড। সো যদি 760 পাউন্ডের মধ্যে আপনি যদি ইনকাম করতে পারছেন, তাহলে আপনি দেখেন 760 ইন্টু মান্থলি আপনার বছর আসতেছে 9,120, তাই না? 120 প্লাস হলো আপনার 1,500 স্কলারশিপ সহ 10,600, 620, সাথে হলো আপনি পাচ্ছেন হলো স্পোর্টস স্কলারশিপ সাপোজ 1,500। সো ইটস অলমোস্ট লাইক ফুল ফান্ডেড। সো ফুল ফান্ডেড তো হয়ে যাচ্ছে। সো নাও ইউ হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট ইউ আর এলিজিবল টু দিস স্কলারশিপ। আপনাকে এখন প্রুভ করতে হবে যে ওয়াই ইউ ওয়ান্টেড টু স্কলারশিপ। অফকোর্স ইফ ইউ আর এলিজিবল ফর দিস স্কলারশিপ ইউ ক্যান গেট ইট। Okay, thank you. We have another question actually. Someone is asking, I can see there are two universities in same name. One is UK and another one is in New Zealand. Can you give us any information regarding that? Yeah, Canterbury Christchurch University is an public university, of course. It is in UK. আমাদের আসলে কোনো প্রকার নিউজিল্যান্ড কোনো সাব ব্রাঞ্চ নেই, বাট দিস ইজ দ্য অ্যানাদার ইউনিভার্সিটি, সিমিলার নেম লাইক ক্যান্টারবারি, বাট কারণ নিউজিল্যান্ডে হলো একটা সিটি আছে, ইটস দ্য নেম অফ ক্যান্টারবারি, দ্যাটস ওয়াই ওই সিটি অনুসারে নামটা হয়েছে আর কি। সো ক্যান্টারবারি Okay, ইজ অলসো ইন লোকেটেড ইন দ্য ক্যান্ট লোকেটেড। ক্যান্ট ইটস কল্ড এ গার্ডেন অফ ইংল্যান্ড, is a very beautiful, thank আপনি কিন্তু you. প্রথমে দেখেছেন। So and also Yeah, charming country and places as well. okay, thanks.
আরেকজন জিজ্ঞেস করেছে, ইজ দিস ইউনিভার্সিটি প্রোভাইড টিএ অর আর এ উইথ কভার টিউশন ফি? So that means travel allowance or something. Yes, like that, something. Okay. TA means he's thinking about maybe teaching excellence, assistance, right? Maybe teaching assistance চাচ্ছে যেটা বলছেন। Of course, আমরা we already showed you. Let me to show you another slide. So I hope you can see my screen. So I hope you can see my screen. So exam invigilator, that Let's see means that. you are working as a TA, টিচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট, এক্সাম ইনভিজিলেটর। নিশ্চয়ই এক্সামটা কোন একটা টিচার্স এর, এবং অফকোর্স সেক্ষেত্রে আপনি তার আন্ডারে কিন্তু কাজ করছেন। সো সো এখানে কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি ইউ আর গেটিং 12.26 পাউন্ড পার আওয়ার। 1 ঘন্টা কিন্তু 12.26 পাউন্ড, বাট অ্যাকর্ডিং টু নর্মালি ক্ষেত্রে ইউকে তে 23 এর উপরে যদি বয়স হয় সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন নর্মালি একটা ন্যাশনাল এভারেজে 11.44 পাউন্ড, যেটা আপনার নর্মাল থেকে অনেক হাই। আপনি যদি আবার সিনিয়র এক্সাম ইনভিজিলেটর হন, আপনার খুব এক্সপার্টাইজ আছে, তখন কিন্তু এটার রেট আরো বেড়ে যাচ্ছে 13.22 পাউন্ড। দ্যাট মিনস আপনি যদি ওই পাউন্ডে হিসাব করেন, আপনি যদি বছরে শুধুমাত্র যে টিএ হিসেবে কাজ করেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ইনকাম আসতেছে অ্যারাউন্ড 15,884। এটা শুধুমাত্র আপনি টিউশন ফিস কভার করবে না, অ্যাকোমোডেশনের একটা নির্দিষ্ট পার্টও কভার করে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ। I would like to show you another things regarding our accommodation. আমাদের প্রত্যেকটা accommodation কিন্তু very affordable এবং এবং খুবই একজনের convenient. কোশ্চেন ছিল যে সেটা কত পড়বে ইউনিভার্সিটি অ্যাকোমোডেশন যদি কেউ নিতে চায়। Yeah, nice question. So if you see our accommodation prices, আমরা কিন্তু all kind of accommodation we are providing it. So let's see to accommodation. Uh, this is আমরা কিন্তু ভ্যালু স্ট্যান্ডার্ড থেকে শুরু করে একেবারে লাক্সারি অ্যাকোমোডেশন প্রত্যেকটা আছে। আপনি যদি একটু লার্জ স্টুডিও নিয়ে থাকতে চান, ইউ ক্যান অলসো গেট, আপনার উইকলিতে পড়বে 200 পাউন্ড কল্টন হাউস, যেটা এটা হলো একদম লাক্সারিতে আপনি থাকতে পারবেন, একলাই থাকতে পারবেন। আর ইফ ইউ আর লুকিং ফর দ্যাট মিড রেঞ্জের মধ্যে পিন হিল অ্যাকোমোডেশন অলসো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ডিমান্ডেড। আবার আপনি যদি চাচ্ছেন খুবই চিপেস্ট রেটে, যেটা হলো আপনার জন্য কস্ট ইফেক্টিভ, সেক্ষেত্রে আপনি ভ্যালু স্ট্যান্ডার্ডে থাকতে পারবেন। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা বেডরুম কিন্তু সিঙ্গেল স্টাডি বেডরুম। সো এমন না যে আসলে একটা রুমের মধ্যে 2 থেকে 3 জন, ইটস নট লাইক দ্যাট। সিঙ্গেল স্টাডি বেডরুম আমি আপনাকে দেখাচ্ছি। সো আশা করি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন। জি, দেখা যাচ্ছে। সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ইস এ বেড কিন্তু একটাই, পাশে কিন্তু এখানে বিউটিফুল রুম, এবং এখানে কিন্তু আপনার রিডিং টেবল, পাশে কিন্তু আপনি এখানে একটা নাইস চার্মিং লুকিংস, অ্যান্ড অলসো আপনার এখানে বোর্ডস অ্যাভেলেবল। এক্সটেরিয়র যদি আপনি দেখেন, ইটস এক্সটেরিয়র সাইড, ইটস লাইক এ গার্ডেন। সো অ্যান্ড কমিউনিয়াল রুম, এটা হলো আপনার যেটা আপনার কমিউনাল রুম। এখানে এই টোটাল ফ্ল্যাটের মধ্যে টোটাল রুম থাকবে হলো 3 থেকে 4টা, 5টা হাউস আছে, যার মধ্যে হলো 3 থেকে 4 জন স্টুডেন্ট কিন্তু নিয়ে একটা শেয়ার্ড রুম আর কি, আই মিন ফ্ল্যাট। একটা ফ্ল্যাটের মধ্যে 3 থেকে 4টা রুম থাকবে। সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিটার জন্য সিঙ্গেল স্টাডি বেডরুম, বাট শুধুমাত্র কিচেনটা আর হলো ওয়াশরুমটা হলো আপনার শেয়ার হবে। আর এখানে কিন্তু অল কাইন্ড অফ বিলস ইজ ইনক্লুডেড, আপনার ওয়াইফাই ফেসিলিটিস, এরপরে হলো আপনার ওয়েল ইকুইপড কিচেন, ডাইনিং এরিয়াস, তারপরে হলো আপনার 24 আওয়ার সিকিউরিটি অ্যাক্সেস। এক্ষেত্রে শুধু নো পার্কিং অ্যাভেলেবল, বাট আদার আমাদের অন্যান্য অ্যাকোমোডেশনের ক্ষেত্রে পার্কিং অ্যাভেলেবেল আছে। সো আপনি যদি পার্কিং রিলেটেড চান সেটাও করতে পারবেন। যদি কস্টিং যদি আপনি হিসাব করি, তাহলে আপনি দেখেন আপনার টোটাল একাডেমিক মান্থসে আসবে হলো উইকলিতে 124 পাউন্ড পার উইক। সো আপ টু দ্য 124 সবচেয়ে লোয়েস্ট আর কি, ইন্টু 39 উইকস এর মধ্যে আসছে হলো অ্যারাউন্ড মাত্র 4,836 পাউন্ড। আপনার একাডেমিক মান্থস মানে আমরা যেটা 9 মাসটাকে হলো একাডেমিক মান্থ ধরি, 3 মান্থস হলো ভ্যাকেশন। সো আপনি যদি 9 মান্থস, আমরা অলরেডি কিন্তু আপনাকে দেখিয়েছি একটু আগে
যে ইফ ইউ স্টে ইন হিয়ার একাডেমিক মান্থসে যদি আপনি থাকেন, আপনার কিন্তু যখন হলো আপনার সামার ভ্যাকেশন, হ্যাঁ সামার ভ্যাকেশনে কিন্তু নো সামার রেন্ট অর বিল, দ্যাট মিনস যে বাকি যে 3 মাস যেটা সামার ভ্যাকেশন তখন কিন্তু ফ্রি। তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার টোটাল ইয়ারলিতে আপনার অনুসারে আপনার উইকলিতে 100 পাউন্ড করে পড়তেছে আর কি, ওকে, ভেরি মিস্টার অ্যাফোর্ডেবল। জুবায়ের, আই লাইক টু রিকোয়েস্ট ইউ, আপনি যদি আমাদের কিছু মানে কোয়েশ্চেন আছে স্টুডেন্ট গুলোর, সো যদি শর্টলি কিছু আনসার আমাদেরকে দিয়ে দিতেন, ইয়া স্টুডেন্ট গুলো শিওর ওয়েট প্লিজ, করছে। ইয়া সো শিওর গুড। প্রথম কোয়েশ্চেন হচ্ছে, আহ, একজন জিজ্ঞেস করতে চেয়েছেন এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স আর এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড সাবজেক্ট নিয়ে কাইন্ডলি একটু বলেন। Yes. Environmental science, if you're looking for a bachelor or master's. সে সম্ভবত ব্যাচেলর থেকে পড়াশোনা করেছে, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাবজেক্ট সম্পর্কেও জানতে চাচ্ছে। Okay. So আপনি যেহেতু আপনি অলরেডি এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সের উপরে চাচ্ছিলেন, উই হ্যাভ অ্যাভেলেবল প্রোগ্রাম রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স। সো আমাদের কিন্তু একটা প্রোগ্রাম আছে, সেটা হলো এমএসসি ওয়াইল্ড লাইফ ইকোলজি অ্যান্ড কনজারভেশন সায়েন্সেস। হ্যাঁ, এরপরে আছে এমএসসি অ্যাপ্লাইড ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট। সো আপনি অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন এই কোর্সগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল আছে। সো আমরা একটা ফার্স্টে, এটা আবার রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি কর্তৃক অ্যাক্রিডিটেড একটা প্রোগ্রাম। অফকোর্স ইউ ক্যান গো টু দিস প্রোগ্রাম অ্যাজ ইট অলসো অ্যাভেলেবল, এবং এটা টোটাল ইউকের মধ্যে নাম্বার 6 পজিশনে আছে। ইউ ওকে, ক্যান অ্যাপ্লাই দিস প্রোগ্রাম অ্যাজ ওয়েল। এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সে যদি কেউ পড়তে চায়, আমরা যদি একটু শর্টলি বলি যে তার ইউনিভার্সিটিতে টোটাল কস্ট কত হতে পারে এক বছরে, পার ইয়ারলি? ইয়ারলি কস্ট আমাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সমান, 14,000, 15,500 হলো পাউন্ড এক বছর ফর এনি কোর্স। ওকে, আমাদের ওকে। প্রত্যেকটা অ্যানুয়াল ফিস সমান। 1,500 হলো স্কলারশিপটা পড়বে, বাদ দিয়ে হলো 14,000, 14,000। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি যে যদি কেউ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাবজেক্টে যায়, অথবা তারা এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স হোক বা আইটি এনি রিলেটেড সাবজেক্ট, কোনো সাবজেক্ট হোক, এনি সাবজেক্টে যাক, টিউশন ফিটা মাস্টার্স এর জন্য কাইন্ড অফ সেম, রাইট? ইয়েস, মাস্টার্স এন্ড ব্যাচেলর অল টিউশন ফিস ইজ সিমিলার, সেম। ওকে, ওকে, থ্যাংক ইউ। I hope Mr. Anisuzzaman, Anis, already you got your answer. সো স্যার, আমরা আরেকটু জানতে চাচ্ছি যে আপনি যদি আমাদেরকে টোটাল একটা পারসেপশন বলেন, যেমন আমরা একটা স্টুডেন্ট যখন ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাস ইউনিভার্সিটির জন্য পড়াশোনা করতে যাবে, তার অ্যাকচুয়ালি টোটাল অ্যাকোমোডেশন থেকে শুরু করে টিউশন ফি, টোটাল বাজেটটা আসলে কত আসতে পারে বাংলা টাকায় যদি আমরা কনভার্ট করে বলতে চাই? সো নর্মালি ক্ষেত্রে ফ্রম বাংলাদেশ থেকে আপনি যদি প্ল্যান করেন ইফ ইউ আর গোয়িং ফরওয়ার্ড, আপনি নর্মালি ক্ষেত্রে মাত্র ক্যাশ ডিপোজিট পড়বে আপনার জন্য 5,000। এখন বাংলাদেশে যদি আপনার পাউন্ড রেট যদি 150 করে হয়, তাহলে আপনার এটা পড়বে প্রায় 7,50,000 টাকা ফর, মানে বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার জন্য আর কি। আর আপনার বাংলাদেশ থেকে আপনি যাওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে অ্যাকোমোডেশন, আপনি 1 মান্থ অ্যাকোমোডেশন বুকিং করে যেতে পারবেন। 1 মান্থ অ্যাকোমোডেশনের জন্য লাগবে 124 into 4, দ্যাট মিনস 500 পাউন্ড। 500 পাউন্ডের মতো লাগতেছে অ্যারাউন্ড ইন্টু 150, সো 75,000 টাকা অনলি। আর যেটা ছিল 7,50,000 টাকা। সো মানে ইউনিভার্সিটি রিলেটেড কস্ট অনলি 8,25,000 টাকা। বাট ইফ ওকে, ইউ, আপনি অ্যাকোমোডেশনটা 1 মাসের না করে 150 পাউন্ডে দিয়ে আপনি বুকিং করে যেতে পারবেন, যেটা বাংলাদেশি টাকায় আসবে মাত্র 22,000 টাকা। ওকে, সাউন্ডস গুড। আমরা যদি একটু স্যার একটু শর্টলি স্টুডেন্টকে বলি, তারা অনেকেই হচ্ছে নতুন জয়েন করেছে, জানতে শিওর। চাচ্ছি যে বিফোর মানে বিফোর ভিসা, অথবা আমরা যদি বলি যে বিফোর ভিসা ইন্টারভিউ আমরা কত হচ্ছে ডিপোজিট করতে হবে, আফটার কত ডিপোজিট করতে হবে? Okay, so normally ক্ষেত্রে Canterbury Catholic University providing opportunity for application, you don't have to pay anything. We don't have any application fees. So আপনি যদি eligibility check করতে চান, apply today as early as possible, not taking so long. এবং I don't know, is there any service charge related to on point No, no, where No, no, we no, don't have. no. We don't take any any service Actually, charge? we don't have service an charge any or charge kind of for repairs. So UK. On-body study is providing free service for the সো students. Total এটাই আমি free স্টুডেন্টকে service. বলতে চাই যে আসলে Yeah, ইউনিভার্সিটি এন্ডস থেকে দেয়ার ইজ নো অ্যাপ্লিকেশন ফিস, আপনার অন পয়েন্ট সাইট থেকে দেয়ার ইজ নো সার্ভিস চার্জ। no ওয়াই নট service ইউ charge, no টেকিং file দিস of repairs. অপরচুনিটি?
It's a, Yeah. it is why not they are taking this opportunity? কারণ Yeah. at the same time পাকিস্তান থেকে, ইন্ডিয়া থেকে, the and also নাইজেরিয়া থেকে the student is applying, but Bangladeshi student they are thinking okay আমি আসলে অ্যাপ্লাই করলে না হয় আমি আসলে কি করে ফেললাম. It's not like that. Why are not applying? Because we don't have any applicant fees and they don't have any service charge. Apply and take your eligibility. আপনার eligibility check করেন, then after completing your documents and everything, if you think that now yes you are eligible and you can go, then complete the process. And of course যে কোশ্চেনটাতে আসলে আমরা ছিলাম আর কি, এবং ফার্স্ট অফ অল আমাদের জানতে চাচ্ছি রিসেপশন। এবং 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 জুবাদুদ্দিন ভাই আমাদের সাথে যারা ছিল, যারা আমাদের স্টুডেন্ট ছিল, তারা আসলেই জানে যে অন স্টাডি কতটুকু হেল্পফুল। Exactly. So one of the সো marketing, one of the renowned company on point study দ্বারা আসলে আপনাদের ক্ষেত্রে ভিসা সাপোর্ট থ্যাংক ইউ থেকে সো শুরু মাচ। করে প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। So you can see now is coming in the 10 p.m. They are also providing the opportunity for you and helping you. Thank you so much, bhai. So, here are the questions. My SSC result 4.78, HSC result 4 from science. Which subject is best for me according to my result? I want to study on health or medicine. You can study public health here. This subject is available in CCO. And Yes. how much I need to show bank statement according to Bangladeshi money? Besides, can I? Okay, it will be more than 30 lakhs as far as I approximately. And can I do any part-time job there? Yeah, of course, you can do part-time job in UK. You will get 2 years of post-study work permit. So this is great opportunity which is providing UK. So UK is the best opportunity to catch to go there. So if I want to come to Bangladesh after completing my study there, will I be able to find any job in Bangladesh? Definitely, definitely. If of course you can, because it's a very demandable subject, not only for Bangladesh. It's demandable for worldwide. So Yes, of any other course. questions there? সো আমি তার জন্য একটু সাজেস্ট করতে যাচ্ছি, তিনটে সাবজেক্ট Ji, আপনি please. চুজ করতে পারেন। বিএসসি পাবলিক হেলথ, এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন Yeah, ন্যাশনাল সার্ভে অনুসারে 100%-এর মধ্যে 97 জন স্টুডেন্ট দে আর স্যাটিসফাইড আফটার কমপ্লিটেড ন্যাশনাল সার্ভে, এটা আমাদের সার্ভে না। এরপরে যদি আপনি দেখেন yeah. বিএসসি বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স, এটা হলো রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি। আপনি সার্চ করবেন রয়্যাল সোসাইটি অফ বায়োলজি কারা, দে আর ইউকের মধ্যে, তারা হলো টোটাল মেডিসিন এবং বায়োলজি রিলেটেড, তারা হলো মেইন অ্যাক্রিডিটেড বডি। তাদের কর্তৃক সার্টিফাইড একটা কোর্স বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস, অ্যান্ড ইটস এ ভেরি বিউটিফুল সাবজেক্ট। আপনি যদি এটার মোস্ট কোর্স মডিউলগুলো দেখেন, এটার মধ্যে আপনি বায়োকেমিস্ট্রি, সেল বায়োলজি, জেনেটিক্স, কেমিস্ট্রি 2, এবং এখানে হিউম্যান ফিজিওলজি, হিউম্যান ডিজিজ, নিউরোবায়োলজি, নিউরোসায়েন্স, যেগুলো কিন্তু এখানে কিন্তু ওয়ার্ক প্লেসমেন্ট আছে সেকেন্ড ইয়ারে গিয়ে। এবং এটা কিন্তু আপনার টোটাল ইউকের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য ডিমান্ডেড, এবং এবং এটা 95% হলো আপনার বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের। সো এই দুটো সাবজেক্ট আপনি সিলেক্ট করতে পারেন, পাবলিক হেলথ এন্ড অলসো বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সেস। আর যদি ইফ ইউ লুকিং ফর বিজনেস রিলেটেড, একেবারে চোখ বন্ধ করে বলবো আপনি চার্টার্ড ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট কর্তৃক সার্টিফাইড কোর্স, যেটা 95% অফ দ্য স্টুডেন্ট তারা আসলে পাস করার পরে 15 মান্থসের মধ্যে তারা জব পেয়ে যায়। এই 100 জনের মধ্যে 95 জনের জব পেয়ে যায়, তাহলে আপনি এই সাবজেক্ট কেন নিচ্ছেন না? এমএসসি অনার্স বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সাবজেক্ট। Exactly. Yeah. So we have some questions from my Facebook comment. So আমাদের এখানে আরো কিছু কোশ্চেন্স আসলে রয়ে গেছে, যে সমস্ত কোশ্চেন্স এর অ্যান্সার এখানে দেওয়া হয় নাই। আমাদের কাউন্সিলররা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেবে সবাইকে ফুলি। এবং যে কোনো ধরনের অ্যাসিস্ট্যান্সের জন্য আপনারা আমাদেরকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। উই উইল জাস্ট প্রোভাইড ফ্রি কাউন্সেলিং ফর ইউ অল গাইস। সো let us let us know what is your query. We will try to provide you best solution from our side. So anyway, আমাদের এই ওয়েবিনারটি ছিল মোস্ট প্রবাবলি 1 ঘন্টার। এটা আসলেই বেশি হয়ে গেছে, অলরেডি 1 ঘন্টা 18 মিনিটের মতো হয়ে গেছে। সো আমাদের কোন স্টুডেন্ট কি আছে যারা আসলে কোশ্চেন সরাসরি করতে চায়? সো প্লিজ হ্যান্ডস রাইজ হ্যান্ডস। সো এনিওন হিয়ার? Yeah, feels free to join, please. আমরা Yeah, আপনাদের yeah, থেকে please শুনতে feel চাই। free to join.
আমরা তো অনেকক্ষণ Yes. ধরে বললাম, so we would like to know from your side. So any queries about study in UK or triple CU? সবাই আসলে কোশ্চেন্স এখানে ড্রপ করেছে, অনেক বেশি কোশ্চেন্স, এবং So maybe some student wanted to say something. ইয়া সো ইটস ওকে। সো আমরা কি মিস সাবরিনা, আমরা কি আরো কিছু কোশ্চেন্স অ্যান্সার দিতে পারি? সো ইটস অলরেডি অন। স্যার অ্যাকচুয়ালি উই ডোন্ট হ্যাভ লেফট মাচ কোয়েশ্চেন ফর যেগুলো আছে আমরা ওগুলো অলরেডি আনসার করে দিয়েছি সো ফার। ওকে, যারা থ্যাংক ইউ। শুনতে পাননি তার রেকর্ডেড ভার্সন থেকেও শুনতে পারবেন। এছাড়া যদি এক্স্যাক্টলি। তাদের কোনো এক্সট্রা আরো কিছু কোয়ারি থাকে অবশ্যই আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবে, তাহলে আমরা হচ্ছে আনসার গুলো প্রোভাইড করে দিব। আমি আসলে মিস্টার জুবায়েদকে আসলে কিছু একটা কোয়েশ্চেন বা একটা রিকোয়েস্ট করতে চাচ্ছিলাম যে Go ahead. অন পয়েন্ট স্টাডির স্টুডেন্ট মানে স্টুডেন্টস এর জন্য আপনি আসলে কি সাজেশন করতে চান বা কি সাজেস্ট করবেন যে অন পয়েন্ট স্টাডিতে যদি কেউ আসতে চায়, আমরা যেহেতু আপনাদের ডিরেক্ট অ্যাফিলিয়েটেড পার্টনার কনসালটেন্সি হিসেবে কাজ করছি, সো Yes. আমরা কি সুবিধা স্টুডেন্টকে আসলে আপনাদের পক্ষ থেকে দিতে পারবো? Okay, so good question. First of all, স্টুডেন্টের জন্য যেই মেইন ফ্যাসিলিটি সেটা হলো আমরা স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে কিছু এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি প্রোভাইড করব যদি আপনি অন পয়েন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করেন। সেটা হলো ইফ ইউ আর গোয়িং ফর ইউর এক্সাম ফর ইন্টারন্যাশনাল, আপনি যদি অক্সফোর্ড ইএলএলটি তে যদি আপনি এক্সাম দেন, যেটা হলো সেক্ষেত্রে আমরা আপনাকে একটা ডিসকাউন্ট কোড দিব। নর্মাল ক্ষেত্রে অক্সফোর্ড ইএলএলটি তে আপনার এক্সাম ফিস পড়বে 120 পাউন্ড, বাট আপনি অন পয়েন্টের থ্রুতে যদি অ্যাপ্লিকেশন করেন তাহলে আমরা আপনাকে একটা ডিসকাউন্ট কোড দিব। সেক্ষেত্রে আপনি একটা কোড পাচ্ছেন, সেই অনুসারে আপনার এটার 30 পাউন্ড একটা ডিসকাউন্টে আপনি কিন্তু অক্সফোর্ড ইএলএলটি, যেটা হলো আপনার আমাদের একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি লাইক আইএলটিএস এর অল্টারনেটিভ, যেটা খুবই কুইকার এবং ইজিয়ার, এটাতে আমরা প্রোভাইড করছি। সেকেন্ড অফ অল, ট্রেনিং, বিকজ আপনি যখন ইউনিভার্সিটি প্রিকাস ইন্টারভিউতে যাচ্ছেন, সো ইউ নিড রিগোরাস ট্রেনিং, যাতে আপনার ইন্টারভিউয়ার যে টাইপের কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করে, সো উই উইল প্রোভাইড ইউ ম্যাক্সিমাম ট্রেনিং সো দ্যাট অ্যাটলিস্ট ইউ ক্যান গো অ্যান্ড কমপ্লিট দ্য প্রসেস। অ্যাডমিশন জার্নিতে আপনার যেটা লাগবে সাপোর্ট রিগার্ডিং ইউর অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন রিলেটেড আপডেট আমরা অন পয়েন্টে অলরেডি প্রোভাইড করছি, এবং সেক্ষেত্রে ওনারা আপনাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছে। সো ফর ইউর স্মুথ অ্যাডমিশন জার্নি উই আর অলসো হেল্পিং দিস অপরচুনিটি। এবং প্রতিটি স্টুডেন্টের জন্য অ্যাকোমোডেশন, ফার্স্ট ইয়ার অ্যাকোমোডেশন ইজ গ্যারান্টিড অ্যাকোমোডেশন আমরা প্রোভাইড করব। আর আপনাদের ক্ষেত্রে যারা যারা হলো আপনার চাচ্ছেন হলো পার্ট টাইম ফেসিলিটি অ্যাজ ওয়েল, আমরা আমাদের টিচার্স সাথে কথা বলে আপনাদের জন্য পার্ট টাইম ফেসিলিটির জন্য এক্সট্রা হেল্প করার চেষ্টা করব। Thank you so much for giving this opportunity to our students. We are really appreciate it. So, স্যার আপনি যদি কিছু বলেন। জি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি, জুবাইদুদ্দিন ভাই, আমি জানি আসলে ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাল ইউনিভার্সিটি আমাদেরকে কতটা হেল্প করে, এবং সত্যি কুইক রেসপন্স এবং সবকিছুতে এত বেশি হেল্পফুল যে আসলে ক্যান্টারবারি ক্রিস্টাল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি, দ্যাটস ইট। এবং অন পয়েন্ট স্টাডি স্টুডেন্টদেরকে কি পরিমাণ হেল্প করে যে কোনো ইন্টারভিউ প্রিপারেশন থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। সো যারা আসলে আমাদের সাথে ছিল আছে তারা খুব ভালো মতো জানে। সো আমার কাছে মনে হয় ক্যান্টারবারি কিউসাস ইউনিভার্সিটি ইউকেতে যদি কেউ যেতে চায় তার জন্য একটা বেস্ট চয়েস হতে পারে। এই কয়েকটা যেই নিডগুলা বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের থাকে, একটু কম টিউশন ফিস, একটু কম খরচে থাকা, একটু কম ফার্স্ট অফ ইনিশিয়াল ডিপোজিটটা কম থাকুক, রিকোয়ারমেন্টটা একটু কম থাকুক, আইএলটিএস এর বাইরে এক্সাম দেওয়ার সুযোগ থাকুক, এই সব ধরনের রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতেছে ক্যান্টারবারি কিউসাস ইউনিভার্সিটি। সো ওয়াই নট ক্যান্টারবারি? অ্যান্ড ইউকে হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি দেশ যেখানে সব থেকে আমরা বেশি সব থেকে বলি যে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে আপনি একটি ভিসাটি পাবেন এখানে যদি কেউ এক্স্যাক্টলি, যদি কেউ সত্যি প্রিপারেশন নিয়ে যায়, ইউনিভার্সিটি প্রিকাসটা পাস করে, সো ভিসা রিজেকশন, এবং আমরা বিশেষ করে অন পয়েন্ট যেভাবে ভিসা অ্যাপ্লাইটা করে আমাদের কোনো রিজেকশন নেই। দিস ইজ দ্য আসলে এটা আল্লাহ, মানে থ্যাঙ্কস টু আল্লাহ, যে মানে আল্লাহর প্রতি আল্লাহর রহমত, বা আমাদের হেড অফিস লন্ডন অফিস যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে থাকে এবং আমরা স্টুডেন্টকে যেভাবে সাপোর্ট দিয়ে থাকি, সো আমাদের দিক থেকে আমরা বলতে পারি যে ইউকেতে স্টুডেন্টের জন্য বেস্ট অপরচুনিটি, এবং এটা হচ্ছে বেস্ট অপশন গ্যারান্টেড ভিসার। সব সব থেকে বেশি অপরচুনিটি এবং সব থেকে বেশি গ্যারান্টি দেওয়া যায় এই ইউকে ক্ষেত্রে। সো হোয়াই নট ইউকে?
and why not Canterbury? সো প্লিজ ক্যান্টারবারিকে আমি চাচ্ছি যে স্টুডেন্ট যারা আসলে আছে আমাদের তারা ক্যান্টারবারিতে হোপফুলি খুব সাকসেসফুলি যাবে, এবং যারা নতুন স্টুডেন্ট ক্যান্টারবারি ইউনিভার্সিটির ব্যাপারে ইন্টারেস্টেড ছিল তারা আমার মনে হয় আজকে আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে গেছে, এবং তারা আসলে ক্যান্টারবারি ব্যাপারে আরো বেশি উৎসাহী হবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। অ্যান্ড জহিরুদ্দিন ভাই, সো আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের স্টুডেন্টকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং আপনার মূল্যবান সময় আসলে দিয়ে আমাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে হেল্প করেছেন। সো উই আর থ্যাঙ্কফুল, উই আর গ্রেটফুল টু ইউ। থ্যাংক ইউ ফর, আমি জাস্ট লাস্টে একটা কথা বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো প্লিজ যেমন আমাদের প্লিজ। জানুয়ারি 2025 এর ক্লাস কিন্তু 20 তারিখ থেকে স্টার্ট হয়ে যাচ্ছে। সো আপনি যদি দেখেন, আপনি যদি স্টুডেন্টরা তাদের যদি তাদের ক্যালকুলেটর এবং তাদের ক্যালেন্ডারটা চেক করে, সো জানুয়ারি যদি আপনার 20 তারিখে ক্লাস হয়, আপনাকে অফকোর্স 1 মাস আগে আপনাকে 1 থেকে 1.5 মাস আগে কিন্তু ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। তার মানে ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে আপনার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। সো এই নভেম্বর, আজকে কিন্তু 19 নভেম্বর। সো সে অনুসারে আপনাকে কিন্তু এই নভেম্বরের মধ্যে যত দ্রুত পসিবল ডকুমেন্টেশন এভরিথিং ক্লিয়ার করতে হবে। যদিও আমরা এক্সটেনশনে দেখা যাচ্ছে, যদি স্টুডেন্ট যারা নভেম্বর ক্লিয়ার করতে পারেনি তাদেরকে কিছুটা এক্সটেনশন হতে পারে, ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যালাউ করবে। বাট ইফ ইউ আর লুকিং ফর এন সিরিয়াস ফর ইউর হায়ার এডুকেশন, আপনি যদি সিরিয়াস হয়ে থাকেন, অফকোর্স আপনি ইউকে যেতে যাচ্ছেন, জানুয়ারিতে যেতে যাচ্ছেন, তাহলে যদি আপনি বলেন আমি আরো 1 সপ্তাহ সময় দেখবো, সো ইট উইল হেল্প, ইট উইল হ্যাম্পার ইউর অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্যারিয়ার, বিকজ আপনি তখন যে বিজনেস স্টেজে গিয়ে ওই সময়টা পাবেন না যখন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন ক্লোজ করে দিবে। সো ইফ ইউ আর লুকিং ফর ইউর হায়ার এডুকেশন, বাট অ্যাজ উই ডোন্ট হ্যাভ এনি অ্যাপ্লিকেশন ফিস অ্যান্ড অন পয়েন্ট, তাদের যদি কোনো সার্ভিস চার্জ নেই, সো ইটস টোটালি ফ্রি। সো ওয়াই নট ইউ অ্যাপ্লাইং ইফ ইউ আর সিরিয়াস? So, and I will suggest all of my Bangari brothers and sisters who wanted to come and join to Canterbury Casino City campus. I would like to see you in Canterbury campus and join our sports club as well. Because আমাদের আসলে ইন্টার কম্পিটিশনে অনেক বেশি স্পোর্টস পিপল লাগবে। সো সেক্ষেত্রে why not you are coming and join and explore the beautiful country, and of course your higher education. Think about and higher, like up to the PhD as well, complete your PhD, be a scholar, এবং আপনি আপনার নট অনলি ফর বাংলাদেশের জন্য, টোটাল ওয়ার্ল্ডের জন্য you will be an asset. So start your journey and complete the journey. Thank you. থ্যাংক ইউ। So thank you so much, thank you everybody. Hopefully it will be great journey with Canterbury Christian University, along with on-point study. So good night, best of luck. Thank you so much. Thank you, Alfon. Thank you for arranging Thank this. you. থ্যাংক ইউ, মিস্টার জুবায়ের, থ্যাংকস আ লট। Thank you so much.